Hello. Yes, good morning. And we will continue with the next standard. We'll start with AS number 17. We'll start with AS number 17. What is AS 17? Segment reporting. So we'll start with AS number 17. So AS 17 is talks about segment reporting. AS number 17. Segment reporting. என்ன ரிப்போர்ட்டிங்க? செக்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டிங். அந்த கேபிள் மட்டும் போட்டு விட்டுருங்க, யாரோ ஒருத்தர் லேப்டாப் சார்ஜர் மட்டும் அதில் போட்டு ஆன் மட்டும் பண்ணி விட்டுருங்க. ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ. A17 talks about what? Segment reportings. What is by segment reporting is very simple. See, my dear friends, if you take a company called Reliance or Wipro or Tata, are they into only one business or multiple business? Multiple business. So it means that in this segment wise how they perform, those information needed from the point of stakeholder. Reliance into oil industry, Reliance into telephone, like internet and telecom service, they are into garments, they are into everything of course. So அப்ப இந்த segment wise என்ன result வருதுன்னு user of the financial statement wants to know that. Also, Reliance is operating in India. Also, they are operating outside India too. என்னதுங்க? Outside India too. So, it is operating in India and outside India. So, what is the result in India and what is the result in outside India? Okay, as a user of the financial statement, we should know those information also. So, why do you want those information? If company publishes Reliance profit 500 crores, that is enough, na? Why do you want the breakup and all? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, during COVID timeல எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கான நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுச்சு? மெடிசன், பார்மாசிட்டிக்கல் வந்து பயங்கரமான சேலு. அதுவும் இந்த டோலோலாம் யோசிக்கல அவ்வளோ கோடி கணக்கில் சேலு. அப்போ ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் சீசன்ல இல்ல ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் சினாரியோல the sales will be high in one session, the sales will be low in another session. Yes or no? Everybody. So accordingly, user of the financial statement wants to know that which segments are really performing good, which segments are not performing good. And for that purpose, we do have A17. A17 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, எல்லா செக்மெண்ட்டையுமே வந்து சொல்லல. ஓகேங்களா? என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த A17 கண்டிஷன்ல எந்த செக்மெண்ட்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அந்த செக்மெண்ட்லாம் என்ன செக்மெண்டா சொல்லிடுவோம்? ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். So you have multiple segment, my dear friends. Segment 1, segment 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. கண்ணா லேட்டா இனிமே வர்றதை அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஃபேக்கல்டி 10 நிமிஷம் லேட்டா வந்தாங்கனாலும் நீங்க பி ஆன் டைம், இல்லைன்னா என்டையர் கிளாஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. So make sure that before 8 o'clock you are ready. ஓகேங்களா? Yes. How many segments are there? நீ கண்டினியூஸா லேட்டா வர பாத்துக்கோ. How many segments are there? 9 segment. Should I report all 9 segment அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா answer is no. We are going to study AS number 17. We are going to study what? AS number 17. அந்த AS 17ல ஒரு சில கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த கண்டிஷனை இதுல எந்த செக்மெண்ட்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அந்த செக்மெண்ட்லாம் should be reportable segment. Suppose if the conditions are not satisfied which is given under A17, then those segment is no need to report it separately. Hello? Reliance will have multiple segment. Wipro have multiple segment. Wipro they are into hardware, software, cosmetics and electronic device. Wipro lights and all is there. என்னமா? எஸ் ஆர் நோ? அப்ப இந்த மாதிரி மல்டிபிள் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, ஒரு 9 செக்மெண்ட் இருக்குது. should I report all 9 செக்மெண்டான்னு கேட்டீங்கன்னா answer is no. For that purpose only what we are doing it? We are going to understand A17. There are certain conditions are there. எங்க? A17ல. If suppose this any of this segment, கண்ணா நல்லா நோட் பண்ணுங்க, any of this segment is satisfied in the condition which I am going to teach you, then those segment will be the reportable segment.
If none of the segment is satisfied those conditions, then we don't want to report any segment. Do you all agree with me? So இப்போ நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணணும்? கண்டிஷனை லேர்ன் பண்ணணும். ஏன்னா கண்டிஷன் லேர்ன் பண்ணாதான் எதெல்லாம் ரிப்போர்ட்டபிள் எதெல்லாம் நான் ரிப்போர்ட்டபிள் தெரியுமா? You have multiple segment, you have more number of segment. I don't want to report everything. அவ்வளோ டைம் கிடையாது யூசருக்கும், அவ்வளோ தேவையும் கிடையாது. சொல்லியா அப்ப A17ல சாட்டிஸ்ஃபை வரக்கூடிய செக்மெண்ட்டை மட்டும் தான் நான் என்ன பண்ணணும்? சொல்லுங்க கண்ணா, ரிப்போர்ட் பண்ணணும். இந்த பர்பஸ்க்காக என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பிரைமரி செக்மெண்ட் என்ன செக்மெண்ட்டுக்குன்னா பிரைமரி செக்மெண்ட், அடுத்தது என்னவா இருக்கும்? செகண்டரி செக்மெண்ட். So what I mean by primary segment and secondary segment? Primary segment na I had to disclose more information, disclose more information, disclose less information, disclose more information, disclose less information. இங்க அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணோம், இங்க கம்மியான இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? சரி சார், இது எப்படி சார் பிரைமரி செகண்டரின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, லிசன், பிசினஸ்னு ஒண்ணு இருக்குது, அடுத்து ஜாகிரபிக்கல் லொகேஷன், அதாவது எந்த இடத்துல இருந்து பிசினஸ் ஆபரேட் பண்றாங்கன்னு சொல்றது என்னது? ஜாகிரபிக்கல் லொகேஷன். இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு இஸ் கோயிங் டு பி பிரைமரி, another one is going to be secondary. I'm not getting into the condition here. நான் பிரைமரி செகண்டரி பத்தி தான் பேசுறேன், கண்டிஷனுக்குள்ள போல. புரியுதுங்களா? சரி, என்னோட பிசினஸும் அடுத்து இன்னொன்னு என்ன இருக்கு? ஜாகிரபிக்கல் லொகேஷன். இத ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு பிரைமரியா போகும், இன்னொன்னு என்னவாகும்? செகண்டரி. சப்போஸ் பிசினஸ் இஸ் a primary na which one will be the secondary? ஜாகிரபிக்கல். சப்போஸ் ஜாகிரபிக்கல் இஸ் a primary na which one will be secondary? சொல்லுங்கப்பா. பிசினஸ் will be the secondary. Do you all agree with me? சரி சார், how to identify which is going to be primary out of these two and which is going to be secondary out of these two? அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாமா? சொல்லுங்கய்யா. If risk and return, if risk and return is mainly based on product, location, based on product அப்படின்னா business will be the primary. Business will be the primary. Or you can add one more point also here. Sorry. Location. Based on product and location. Geographical location will be the primary. Business will be the primary. I'll tell you, don't worry. Once you return, let me know. I'll talk about this. போலாமா? கண்ணா, என்னுடைய risk and return is mainly based on ப்ராடக்ட். நான் என்ன ப்ராடக்ட் பண்றேனோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் சார் ரிஸ்க் ரிட்டர்ன் இருக்கு. அப்படின்னா பிசினஸ் செக்மெண்ட் will be the primary. அப்ப அது பிரைமரினா எது செகண்டரி? ஜாகிரபிக்கல். So I not mention that and all. அடுத்தது, my risk and return is mainly based on location from where I operate, then geographical will be the primary, business will be the secondary. Sir, my risk and return is based on both, sir, business as well as location, sir. அப்படின்னா எது will be primary? Business will be primary, another one will be the secondary. I hope you are clear on this. So this would have been given to you in the form of, say here it is given what is business segment, geographical segment, reportable segment, all those things are given. There would have been table. I don't know whether the table is there for you.
இல்லையோ? சரி பரவாயில்ல, அதுக்கு தான் நம்ம ஃப்ளோ சார்ட் எழுதிட்டோம்ல. ஐ ஹோப் திஸ் ஃப்ளோ சார்ட் இஸ் கிளியர் இன் யுவர் மைண்ட். எஸ் ஆர் நோ? ஓகே. நவ் so now I have a two primary or I have two segment. என்னன்னு சொல்லுங்க? Business, geographical location. Out of these two, one is going to be primary, another is going to be secondary. My risk and return is mainly based on product na ide. Business will be the primary, location will be the secondary. My risk and return is mainly based on location from where I operate. Geographical location is a primary, business will be the secondary. So my risk and return is based on both, sir. Business will be the primary, what will be the secondary? Sir, why you are classifying into primary and secondary? Primary means you have to disclose more information. Secondary means you have to disclose less information. Hello? Yes, shall I move forward? Sollupa. Identification of reportable segment. I have so many segment, but which is going to be reportable segment, we are going to understand. Or test. Another test பார்க்க போறோம். Test. பார்க்கலாமா டெஸ்ட்? இப்போ 2-3 டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துடலாம் கண்ணா. ஓகேங்களா? பார்க்கலாமாப்பா டெஸ்ட்? எஸ். 10% test. Management choice. 75% test. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 10% test, management choice, 75% test. இதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? 10% டெஸ்ட்ல அப்படின்னு சொன்னோம்னா எங்கெல்லாம் 10% டெஸ்ட்னு சொல்றோம் அந்த இடத்துல ரெவென்யூ ஆர் சேல்ஸ் அப்படின்னா இன்டர்னல் பிளஸ் எக்ஸ்டர்னல். 75% revenue or sales னு சொன்னா only external. I will explain to you what is internal external under later. Don't worry. 10% டெஸ்ட்ல எந்த இடத்துல ரெவன்யூங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்றனோ அங்க எந்த எல்லாம் கிடைக்கும்? இன்டர்னல் சேல்ஸ், அடுத்தது எக்ஸ்டர்னல் சேல்ஸ் ரெண்டு வரும். 75% டெஸ்ட்ல சார் வாட் இஸ் இன்டர்னல் சேல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் சேல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, say for example segment 1 is there, segment 2, segment 3 is there, okayங்களா? Outside portion is there. My dear friends, segment 1 can sell to segment 2. என்னப்பா? segment 3 can sell to segment 2. segment 2 can sell into segment 1. இதுக்கு பேர் என்னது? இதுக்கு பேர் என்ன? internal. segment 1 can sell to outside portion. segment 2 can sell to outside portion. Segment 3 can sell to outside portion. What is this? External. So hopefully you understood. So whenever I use the terminology called revenue for the purpose of 10% test, that includes both segment to segment, segment to outside also is included. But whenever I use the terminology called revenue for the purpose of 75% test, it includes only external sales alone. I hope you are clear on this. அடுத்து போலாமா? Yes. Now my dear friends, in the 10% test I split into another 3. Here any one, no need to satisfy all 3. Any one condition satisfied, then it is a reportable segment. Any one is satisfied, then it is a reportable segment. இதுல இந்த 10% டெஸ்ட்ல ஏதாவது ஒண்ணு மேனேஜ்மெண்ட் சாய்ஸ், அப்புறம் 75% டெஸ்ட், இதெல்லாம் பிளஸ். பட் 10% டெஸ்ட்ல என்னது? ஏதாவது ஒண்ணு. அதாவது 10% டெஸ்ட்ல ஏதாவது ஒண்ணு மேனேஜ்மெண்ட் சாய்ஸ், 75% டெஸ்ட்.
இதெல்லாம் வர்றது எல்லாமே என்னன்னு சொல்றோம், ரிப்போர்ட்டபிள். இங்கேயுமே பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் சாய்ஸ் செலக்ட் பண்ணலாம், பிளஸ் 75% டெஸ்ட் எஸ் பிளஸ்னு இருக்கட்டும். ஐ ஹோப் யூ கிளியர் ஆன் திஸ். சரி, மூவ் ஃபார்வர்டா. இல்லைன்னா இந்த இடத்துல இதை தூக்கிடுங்க, இந்த இடத்துல நியூட்ரலா வச்சிருங்க. ஏன்னா 10% டெஸ்ட்ல வந்தாலும் சரி, மேனேஜ்மெண்ட் சாய்ஸ்ல வந்தாலும் சரி, ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் 75% டெஸ்ட்னு ஒன்று தனியா இருக்கு. இந்த இடத்துல சிம்பிள் இப்போதைக்கு வேண்டாம், பென்சில ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடு. எழுதிருந்தீங்கன்னா எழுதிருந்தா ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண, இல்லைன்னா வேண்டாம். பென்சில்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா? பட் இங்க வரும்போது என்னது, எனி ஒன்னு. 10% டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனி ஒன்னு, 10% டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனி ஒன்னு. சலை மூவ் ஃபார்வர்டா. சரி, நான் லிசன். என்ன டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரெவன்யூ டெஸ்ட், அசட் டெஸ்ட், ரிசல்ட் டெஸ்ட். ரெவன்யூ, அசட், ரிசல்ட். இதுல ஏதாவது ஒண்ணுல வந்தாவே அது என்னது, ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட். தட் இஸ் கால்ட் ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட். மேனேஜ்மெண்ட் சூஸ் பண்ணாலும் ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட் தான். புரியுதுங்களா? ஓகே, சலை மூவ் ஃபார்வர்டா. சரி, இந்த இடத்துல ரெவன்யூனா ஒன்லி எக்ஸ்டர்னல் சேல்ஸா இல்ல இன்டர்னல் சேல்ஸா? ஒன்லி இன்டர்னல், ஒன்லி எக்ஸ்டர்னல் ஆர் போத்? போத். கரெக்டுங்களா? எனி segment have revenue greater than or more than 10% of total revenue. Any segment has asset greater than or equal to 10% of total assets. Total assets. Total assets. முடிச்சிட்டீங்களா? ஓகே, total assets. Shall I move forward? Okay, now listen. Segment 1, segment 2, segment 3, segment 4, segment 5. Internal sales, external sales, total. எவ்வளோமாச்சு? 30, 50. So which one I should consider? Should I take total sales, இல்ல internal sales, external sales, total? Both. அப்ப I should consider total only. எவ்வளவு வருது total? 100 வருதா? சொல்லுங்கப்பா. 100ல 10% போடுங்க. 100 into 10%. எவ்வளவு? 10. அப்ப any segment has a turnover more than 10%, that is become a reportable segment. Read this sentence. Any segment have a revenue greater than 10%. என்னது? ஆஃப் டோட்டல் ரெவன்யூவா? நமக்கு டோட்டல் ரெவன்யூ எவ்வளோ? அதுல 10% போட்டா 10. ரிப்போர்ட்டபிளா? செக்மெண்ட் 2 நோ. செக்மெண்ட் 3, segment 4, segment 5. So as per first 10% test, 3 segment is a reportable segment. Understood? Any segment have a revenue equal to greater than or equal to 10% of total revenue. புரிஞ்சதா புரியலையா? Okay, if you want you can write this examples also.
அசட்டுக்கு இதே சிச்சுவேஷன் தான். டோட்டல் அசட்ஸ் எடுக்கணும், அதுல 10% போட்டு எதெல்லாம் வருது அதெல்லாம் ரிப்போர்ட்டபிள். புரியுதுங்களா? பட் ஐ வில் பி டிஸ்கஸிங் லிட்டில் பிட் அபவுட் இஷ்யூஸ் வித் அசட். எந்த அசட்ல எடுத்துக்கணும் எந்த அசட்ல எடுத்துக்கூடாதுன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், அது லேட்டரா பாத்துக்கலாம். பட் அசட்டுக்கான கண்டிஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுங்களா? என்னது? இதே மாதிரி எல்லா செக்மெண்டோட அசட் எடுக்கணும், அதுல டோட்டல் பண்ணி 10% போடணும், அதுக்கு மேல எதெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட். So I don't want to explain anything related to asset. Now shall I move forward with the result test? Polama? Okay. Result test. Ignore this sign. Ignore this sign. Step 2. Total of profit. அடுத்தது total of loss. Whichever is higher, 10% on that. Just write down, I will going to give an example so that you will understand. Ignore the sign, make a total of profit together, make a total of loss together. அது ரெண்டுல எது அதிகமா வருதோ அதை எடுத்து அதுல 10% போடணும். Shall I give you an example now? Hello? I hope you have written the red color wala. Yes, I am going to give an example to you. My dear friends, segment 1, segment 2, segment 3, segment 4, segment 5. 50 is profit. 70 is loss. 10 is profit. 30 is loss. 10 is profit. என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. சைன் இக்னோர் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்? டோட்டல் ஆஃப் ப்ராஃபிட். எதெல்லாம் ப்ராஃபிட்? 1, 2, 3. ஸோ டோட்டல் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் equal to total of profits equal to 70. Number 2, total of loss equal to 70, 30. Which is highest number? Apply 10% on that. 10. So any segment have a profit more than 10 or loss more than 10, that is become a reportable segment. Hello? எனக்கு ஒரு கிளாஸ் ரூம் இருக்காங்கன்னா அதுல எக்ஸாம்பிள் டேக் அ கேஸ் ஆஃப் 10th ஸ்டாண்டர்ட் 11th ஸ்டாண்டர்ட். ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வரவங்களை பத்தியும் ஃபேக்கல்ட்டி அதிகமாக கன்சர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க, ஸ்கூல் லாஸ்டா வரவங்களுக்கும் அதிகமாக கன்சர்ன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்? ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்டா வரவனை ஸ்டேட் லெவல்ல நல்ல மார்க் வாங்க வைக்கணுங்கிறது, ஸ்கூல் லாஸ்டா வரவனை பாஸ் பண்ண வைக்கணுங்கிறது. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப as a shareholders I will not be interested in only the profit making segment. I also will be interested in huge loss making segment also. சொல்லுப்பா. அதனாலதான் இது இப்ப பாருங்க எல்லா செக்மெண்ட்டுமே 10க்கு மேலதான் இருக்குதா? Oh, unfortunately it is more than 10, otherwise I'll change something. 55 என்ன 5 ஆகனா 5 அப்படி வச்சுக்கலாம். anyhow the answer is going to be same. Is it reportable segment? Is it reportable? 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 Non-reportable. So any segment has either more the profit or loss more than that value, that is become reportable. புரியுதாப்பா? என்ன ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம்? AS 17. AS 17 talks about what? Segment reporting. Correct? I have multiple segment. AS 17 is not asking me to report all segment. I am going to report only some segment which satisfy the conditions of AS number 17. Correct? But for that purpose, I have two components in my business. One is called business, another is called geographical location. Any one is going to be primary, another one is going to be secondary. How will you decide that? Based on risk and return.
if my risk and return is mainly based on product in which I deal, the risk and return is mainly based on the location from where I operate. My risk and return is based on both business. கரெக்டாப்பா? சரி சரி சார், எதெல்லாம் ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம மூணா ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 10% டெஸ்ட், மேனேஜ்மெண்ட் சாய்ஸ், 75% டெஸ்ட். 10% டெஸ்ட்னு சொல்லும் போது அந்த இடத்துல ரெவன்யூ ஈக்குவல் டு ஒன்லி எக்ஸ்டர்னலா ஒன்லி இன்டர்னலா? என்னமா? போத் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல். ஃபார் த பர்பஸ் 75% டெஸ்ட் என்ன ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் போறேன். கரெக்டா கண்ணா? சவுண்ட் வருது. 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் போறேன். அங்க என்னது? அங்க ஒன்லி எக்ஸ்டர்னல், ஒன்லி எக்ஸ்டர்னல். டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? எஸ் ஆர் நோ? சரி, இப்ப 10% டெஸ்ட்ல நம்ம எல்லா டெஸ்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணுமா? எனி ஒன்னா? எனி ஒன் சாட்டிஸ்ஃபை, தட் இஸ் எனஃப். கரெக்ட்டுங்களா? எங்க ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரெவன்யூ டெஸ்ட். செகண்ட் டெஸ்ட் அசெட் டெஸ்ட். தேர்ட் டெஸ்ட் ரிசல்ட் டெஸ்ட். எஸ் ஆர் நோப்பா எவ்ரிபாடி? சரி, ஃபர்ஸ்ட் ரெவன்யூ டெஸ்ட்க்கு என்ன ஃபார்முலா? டோட்டல் டோட்டல் ரெவன்யூ. கரெக்ட்டுங்களா இல்லையா? எக்ஸ்டர்னல் பிளஸ் இன்டர்னல் ரெண்டு சேலையும் ஆட் பண்ணிக்கங்க. அதுல எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணா? 10% போட ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்குமா? அந்த ரிசல்ட்டுக்கு மேல எந்த செக்மெண்ட்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் என்னது? அதெல்லாம் என்னது? ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட். இதே மாதிரிதான் அசட்டுக்கும். பட் அசட்டுக்கு போகும்போது எந்த அசட்லாம் எடுத்துக்கணும், எந்த அசட்டும் எடுத்துக்க கூடாதுங்கிறது we are going to learn. ஹலோ, எஸ் ஆர் நோ? சரி, இது ரெண்டு ஈஸி. அடுத்து என்ன இருக்கு? ரிசல்ட் டெஸ்ட். ரிசல்ட் டெஸ்ட்ல என்ன பண்ணும்? பை இக்னோர் தி சைன். சைனை வச்சு எல்லாம் அங்க போய் சண்டை போட்டு கூடாது. பிளஸ் மைனஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது, அதெல்லாம் விட்டுடு. ஸ்டெப் நம்பர் 1 டோட்டல், மேக் அ டோட்டல் ப்ராஃபிட் டுகெதர். அடுத்த ஸ்டெப் நம்பர் 2 டோட்டல் லாஸ் டுகெதர். கரெக்ட்டுங்களா? சைனை இக்னோர் பண்ணுங்க. சைனை இக்னோர் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்? எது அதிகமா இருக்குன்னு பாருங்க. டேக் விச் எவர் இஸ் ஹையர். ப்ராஃபிட் அதிகமா லாஸ் அதிகமா அதை பாருங்க. அதை எடுத்துட்டு அதுல என்ன பண்ணணும்? 10% அப்ளை பண்ணணும். கரெக்ட்டுங்களா? இந்த 10%க்கு மேல எனி செக்மெண்ட் ஹேவ் either a profit or loss. ப்ராஃபிட் இருந்தாலும் சரி இல்ல லாஸ் இருந்தாலும் சரி, those segments are reportable segment. Perfecta? Do you have any doubt till this extent? Very easy standard, but this standard was not covered in our CA intermediate existing syllabus. Sorry, existing syllabus வந்துருச்சு. லாஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்தது, அதுக்கு முன்னாடி இல்லாம இருந்தது. ஐ ஹோப் யூ ஆர் கிளியர் ஆன் திஸ். எஸ் ஆர் நோ? சலை மூவ் ஃபார்வர்டா? சரி, இது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் சார் will I apply daily in my practice அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் நோ. AS2 எஸ், AS3 எஸ், AS4 AS5 AS9 AS10 எஸ். பட் இதெல்லாம் என்னன்னா இந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனி இருந்து அவனுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா தான் அப்ளிகபிள். ஏன்னா திஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் லெவல் 1 லிஸ்டட் கம்பெனிக்கு தான் அப்ளிகபிள். ஹலோ, அப்ப நம்ம சின்ன சின்ன கம்பெனியா டீல் பண்ணோம்னா திஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? பட் ஃப்ரம் தி பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் நமக்கு அப்ளை ஆனா என்ன, அப்ளை ஆகலைன்னா நமக்கு 5 மார்க் கிடைச்சா சரி. கரெக்டா இல்லையா? இதுல இருந்து 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். பட் வெரி ஈஸி ஸ்டாண்டர்ட். இட் இஸ் நாட் லைக் AS22 or AS19 or AS20 which I am going to discuss. AS22 is over, 1920 is a big standard again. சொல்லுங்கண்ணா, but this is small standard, very easy standard. Only this condition only. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 1/2 hour to 45 minutes I am going to discuss the concept. அதுக்கப்புறம் we are going to work out the problem. Whatever the problem we are going to do it, that itself is more than enough. Hello? Okay, இன்னைக்கு ரெண்டுமே கம்ப்ளீட் பண்றதா டார்கெட். Concept will take another 30 minutes to 40 minutes of time. Everybody, are you ready? Everybody? Yes. அடுத்தது, what is the second part? Management decision making. Yes or no? அங்க CMDO ன்னு ஒருத்தர் இருப்பார், சீஃப் மேனேஜ்மெண்ட் டெசிஷன் மேக்கர் CEO இருப்பார். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அரே இந்த 10% டெஸ்ட்ல கொஞ்சம் செக்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டபிளா கொண்டு வந்திருக்கீங்க, பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொருத்தரையும் ரிப்போர்ட்டபிளா சொல்லணும். சரி, உங்க கிளாஸ் டீச்சர் இருப்பாங்க, ஸ்கூல்ல இருந்தாங்களாப்பா? எங்களுக்குலாம் இருந்தாங்க, உங்களுக்குலாம் இருக்காங்களா? இருந்தாங்களா இல்லையா? சப்ஜெக்ட் வைஸ் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் யாரு? கிளாஸ் டீச்சர் இருப்பாங்க. சப்ஜெக்ட் வைஸ் எடுக்கிறவங்க இல்லைங்க இந்த பையனுக்கெல்லாம் இது அட்டென்ஷன் தேவையில்லை அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க.
கிளாஸ் டீச்சர் என்ன வந்து சொல்லுவாங்க, இல்ல 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 அப்படி கிடையாது, இவனெல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்ல தான் வச்சிருக்கணும், சான்சஸ் உண்டா இல்லையா, இருந்திருக்கா இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆளு தான் இந்த ஆளு. 10% டெஸ்ட்ங்கிறது சப்ஜெக்ட் டீச்சர். அவங்க சொல்றாங்க இதெல்லாம் தேவையில்லை, இதை மட்டும் கொஞ்சம் ரிப்போர்ட்டபிளா அதாவது மானிட்டர் பண்ணுங்க, இவனெல்லாம் மானிட்டர் பண்ண வேணாம்னு போயிட்டாங்க. அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்குவாங்க கிளாஸ் டீச்சர். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட சாட்டிஸ்பேக்ஷன் இல்லையே இவன் எப்படி மிஸ் ஆனா, இவன் இதுக்குள்ள வந்தாவனுமே தூக்கி உள்ள போடுவாங்க. எஸ்ஸா நோவா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆளு தான் யாரு, மேனேஜ்மெண்ட் சாய்ஸ். அதாவது ஆல்ரெடி 10% டெஸ்ட்ல எல்லா ரிப்போர்ட்டும் முடிச்சு வச்சாச்சு. என்கிட்ட 10 செக்மெண்ட் இருக்குது, அதுல 4 செக்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் 10% டெஸ்ட். அந்த ஹெட் என்னது, ஹெட்டிங் என்னது, 10% டெஸ்ட்ல 10ல எத்தனை ரிப்போர்ட் ஆயிடுச்சு, 4 ரிப்போர்ட் ஆயிடுச்சு. எத்தனை, 4 or 6 whatever case may be. Okay, 4 reported. மேனேஜ்மெண்ட் சாய்ஸ் சொல்றாங்கல்ல, கிளாஸ் டீச்சர் வந்து எனக்கு இதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை, அதையும் ரிப்போர்ட்டபிளா கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா, கிளாஸ் டீச்சர் சொல்லலாமா, சொல்லலாமே. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஏன் சார் அப்படின்னா A17 does it talks about minimum requirement or maximum requirement, minimum or maximum. இப்ப 2-வீலர்ல போனோம் அப்படின்னா கம்பல்சரி ஒருத்தர் ஹெல்மெட் போட்டு போயாகணும். அடிஷனல் ரெக்யர்மெண்ட் பின்னாடி உட்காந்துருங்களும் போட்டு போகணும், அதான் ரூலு. பட் போலீஸ் பிடிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க, ஒருத்தர் போட்டிருக்காங்கன்னு பாக்குறாங்க. கரெக்டா இல்லையா, ஜெனரலி லீவ் இட் இன் தி அப்நார்மல், பட் as per the rule both of us you have to wear the helmet. Even if you go to Bangalore, this is a mandatory requirement. ஓகேங்களா, ரெண்டு பேரும் கம்பல்சரி போட்டு போவாங்க. ஓகே, அங்க you can see a person who is traveling without helmet. ஓகே, ஏன்னா பிடிச்ச மூளைக்கு பிடிச்ச பெனால்ட்டி போட்டுருவான். ஓகேவா, நான் கூட 2 டைம் பெனால்ட்டி கட்டியிருக்கேன் ஓவர் ஸ்பீடுக்கு. ஓகேவா, சோ இதெல்லாம் இருந்திருக்கு, புரியுதுங்களா. அப்புறம் 2-வீலர் யூட்டன் எடுக்கிற இடத்துல எடுத்துட்டேன், சரி எங்கேயும் இல்லைன்னு பாக்குறேன், அப்ப 100 மீட்டர் தாண்டனே 500 ரூபா கட்டிட்டு போ அப்படிங்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி பெங்களூர்ல வந்து டிராபிக் ரூல்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் போத் பீப்புள் வில் வியர். நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப என்னது, ஒருத்தர் போட்டிருந்தா தப்பிச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோ. எஸ்ஸா நோ பாப்பா, டோன்ட் இன்டர்பிரட் டூ மச் ஆன் தட். ஓகேங்களா, அப்ப 2 பேரும் போட்டு வந்தா சந்தோஷம் தானே. ஹலோ, அப்ப அதுதான் A17. நான் மினிமமா இவ்வளவு சொல்றேன், நீ இன்னும் நிறைய போட்டு வந்தேன்னா ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது. அதாவது சீட் பெல்ட் போடணுங்கிறது என்னது மினிமம். நீ சீட் பெல்ட் போட்டு பின்னாடி இருக்கிற கைத்தை பிடிச்சி 4 கட்டி சீட்டோட ஒட்டிட்டு வந்தாலும் எனக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது. டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? அப்படி எல்லாம் வந்தா சீட் பெல்ட் வச்சு ஏர் பேக் ஓப்பன் ஆகாது பாத்துக்கோ. ஓகேவா, சென்சார்ல கனெக்டிவிட்டி இருக்கு. நான் சொல்ல மூவ் ஃபார்வர்டா. அப்ப A17 டாக்ஸ் அபவுட் மேக்ஸிமம் ரெக்யர்மெண்ட், மினிமம். அதுக்கு மேல நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா பண்ணிக்கோ, யாரும் வேண்டாம்னா சந்தோஷம் தான். ஹலோ, சோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் A17. அப்ப மினிமமா ரெக்யர் பண்ணும். கரெக்டா, மேனேஜ்மெண்ட் போயிட்டு அதையும் தூக்கி ரிப்போர்ட்டபிளா சொன்னா ஏதாவது பிரச்சனை உண்டா, இல்ல. அதாவது 10% டெஸ்ட்ல வர்றத விட்டுறாத, அதுல சாட்டிஸ்ஃபைனா கம்பல்சரி ரிப்போர்ட் பண்ணணும். அதுக்கு மேல ஏதாவது ரிப்போர்ட் பண்ணலாமா சார், அப் டு யூ டு டிசைட். 10% டெஸ்டே கம்ப்ளைண்ட் ஆகாம இருந்தாலும் சரி, மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லுது, இதை ரிப்போர்ட் பண்ண என்ன பண்ணும், பண்ணி ஆகணும். சப்ஜெக்ட் டீச்சர் வந்து இவனை மானிட்டர் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க, கிளாஸ் டீச்சர் வந்து மானிட்டர் பண்ணுங்கிறாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவான், மானிட்டர் பண்ணுவோம். அதுதான் இங்க இனிமே மறக்க மாட்டேன். ஸ்கூல் நான் வச்சுக்கோ, எஸ் ஆர் நோ. ஏன், ஓகே, இதெல்லாம் முடிஞ்சது. சலை மூவ் ஃபார்வர்டா. ஹலோ, சரி, 5 சப்ஜெக்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறதுல 4 சப்ஜெக்ட் உன்னோட ரிலேட்டிவ். அது இருக்குல்ல டேஞ்சரஸ். இங்க மட்டும் பார்த்தாது, பங்கன்ல பார்த்தாலும் பிரச்சனை ஆகி போயிடும். எஸ்ஆர்னா ஓகே, தெரியாத நபரா இருந்தா பிரச்சனை இல்ல, திட்டுறியா திட்டு, அடிக்கிறியா அடி அப்படின்னு போயிடலாம். பட் உங்க இதுலயே அந்த அடியெல்லாம் இருந்திருக்காதுல்ல, ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுல, இருந்துதா? சரி, இல்லப்பா இந்த எண்ணெயெல்லாம் கொண்டு போய் விடும்போது அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. எங்க ஜெனரேஷன்ல என்ன சொல்லுவாங்க, தலையை மட்டும் விட்டுடுங்க, வேற என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் ஒன் சைட்ல தட் ஆர் சப்போஸ் டு பி தட். ஏன்னா இன்னைக்கு கிட்ஸ் என்னாச்சு, ஸ்கூல் போறதுங்கிறது நம்மலாம் போகும்போது, நம்மலாம் தெரியல, நான்லாம் போகும்போது அப்படி ஒரு பயம் இருக்கும். ஐயோ இன்னைக்கு ஆட்டு திட்டு வாங்க போறோம், அடி வாங்க போறோம். இன்னைக்கு ஜாலியா போறாங்க, மை மிஸ், ஐ லைக் மை மிஸ் அப்படின்ட்டு ஓடுறாங்க. பரவாயில்ல. அப்படின்னா என்னன்னா, ஸ்கூல்லயும் அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா கண்டிஷன் கிடையாது, அப்புறம் வீட்லயும் என்னது கண்டிஷனே கிடையாது. அப்புறம் சொசைட்டில என்ன ஆகும், உருப்படாம தருதலையா தான் போகும். இல்ல வேற வழியே கிடையாது. இன்னைக்கு நிறைய பிரச்சனை வர ரீசன் அதுதான். ஐம் நாட் ஜோக்கிங். ஈவன் தோ ஐ யூஸ் தி லோக்கல் லாங்குவேஜ், பட் நோ அதர் ஆப்ஷன். எங்கே ஒரு பக்கமாவது என்ன இருக்கணும்,
ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலா இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸுமே தப்பு பண்றாங்க. நான் குழந்தைய ரொம்ப இதுவா வளர்க்குறேன்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க, கெடுத்து குட்டிச்சோரை பண்றாங்க. அதான் உண்மை. ஓகே, கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே வாங்கி கொடுத்தா அதுக்கு வேல்யூ தெரியுமா? சொல்லுப்பா. உனக்கு போனோட வேல்யூ தெரியுமா? கேட்டோன்னு வாங்கி கொடுத்துட்டாங்களா, கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வாங்கி கொடுத்தாங்களா? கேட்டோன்னு வாங்கி கொடுத்தா வேல்யூ தெரியாது. ஸோ அப்ப ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இன்னைக்கு அவங்களுக்கு என்னன்னா, ஒரு பொருள் வேணுங்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு, வந்து நிக்குது பொருள். அது ஒன் சைடு இஸ் ஓகே. அனதர் சைடு என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா, சைக்காலஜிக்கலா சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ரீசனால அவங்களுக்கு அது கிடைக்கல அப்படின்னா, நாட் ஓன்லி திங்ஸ், வாட் எவர் தி கேஸ் மேபி, கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன பண்றாங்க, சூசைட் அட்டெம்ப்ட் வரைக்கும் போறாங்க. ரீசன் என்னன்னா, அவங்களால அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியல. ஏன் பண்ண முடியல? குழந்தைங்க தப்பா? சத்தியமா கிடையாது. யாரு தப்பு? ஓகே, இப்போ இயர் 1ல இருந்து ஒரு 12-15 வயசு வரைக்கும் என்ன வேணாலும் கிடைக்கும்னு ஒரு மைண்ட் செட் கொண்டாந்து விட்டுட்டு, அப்புறமா இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா அதனை மெஷின் உடனே மாத்துறதுக்கு சுவிட்ச் போட்டு, புரியுதுங்களா இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வே இட் இஸ் கோயிங் ஆன். ஈவன் இன் ஸ்கூல்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலா, ஒன் சைட் இஸ் ஓகே, லேர்னிங்ஸ் ஓகே, பட் எங்க இருக்கணுமோ அது கண்டிப்பா இருந்தாகணும். இல்லைன்னா ரொம்ப 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 கஷ்டம் தான். ஓகேங்களா? ஏன்னா அப்ப இருந்த சொசைட்டிக்கு இன்னைக்கு இருக்க சொசைட்டியுமே மாறிட்டு இருக்கு. ரீசன் இதுதான். அவன் வீட்லயும் ஸ்ட்ரிக்டா வளர்க்கல, ஸ்கூல்லயும் சொசைட்டி வளர்க்கல. அப்ப சொசைட்டில என்ன ஆகுறான், தேவையில்லாத வேலைகளை பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. நம்ம பயமே இல்லை. ஓகே, போலீஸ் மட்டும் என்ன பண்ண முடியும்? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. புரியுதுங்களா? வீட்டுல இருந்துதான் அந்த சேஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஆகணும். அப்பதான் சொசைட்டி கரெக்டா இருக்கு. நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம், அந்த பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்திருப்பாங்க, இந்த சொசைட்டி இருக்குங்களே, நீ எப்படி இருக்க, அப்படிதான். அப்ப சொசைட்டிங்கிறது என்னது? எல்லாரும் சேர்ந்தது. அப்ப சொசைட்டில எப்படி சேஞ்ச் வரும்? எங்க இருந்து சேஞ்ச் வரணும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மாத்தணும், நம்ம குடும்பத்தை மாத்தணும். ஃபர்ஸ்ட் நீ எதுவுமே பண்ணாம இப்ப போய் நான் காலையில 4 மணிக்கு 5 மணிக்கு எந்திரிக்காம என் ஒய்ஃபைட்ட போயிட்டு நாளையில இருந்து நீ 5 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், அதான் ஹெல்த் நல்லது தெரியுமா? சரி, நீ எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்க? 7 மணிக்கு எந்திரிக்கிறேன் அப்படின்னா கேட்பாங்களா? அப்ப என்ன பண்ண, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உருப்படியா அதை பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அப்பதான் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம சொல்றால சரி கேட்டுக்கலாம் இவனும் பண்றானு, அதை விட்ட நீ மட்டும் நான் என்ன பார்த்தா எப்படி தெரியுது. சோ அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும், சொசைட்டிக்கே சேஞ்ச் வரும். எதுவா இருந்தாலும் சரி, அந்த சேஞ்சுங்கிறது நம்ம கிட்ட இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும். பட் பீப்புள் ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஸ்ட்ரெயிட் அவே ஃப்ரம் சொசைட்டி. இந்த சொசைட்டி இருக்கு அப்படின்ற வேண்டியது, நீ எப்படா இருக்கீன்னு போய் பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் தர், பட் லிட்ரலி இட் ஹாஸ் டு பி டைட்டன்ட் அண்ட் சம்வேர், அதர்வைஸ் இன்னும் போக போக அதிகமாக தான் இஷ்யூஸ் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கும். இன்னைக்கெல்லாம் ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் கோயம்புத்தூர், பட் வென் யூ கோ டு எஸ்பெஷலி நார்த் சென்னை அண்ட் அதர் பிளேசஸ், உடனே சென்னை மட்டும் தான் கெட்ட ஊர்னு நினைச்சுக்காதீங்க. சின்ஸ் ஐ எம் ஃபெமிலியர் வித் சென்னை, ஐ எம் ஷேரிங் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பட் இட் இஸ் தேர் எவ்ரிவேர், ஐ திங்க் ஸோ. ஓகேங்களா? நார்த் சென்னைனா அவ எல்லாருமே அப்படித்தானு நினைச்சுக்க வேண்டாம், அதுவும் கிடையாது. பட் மெஜாரிட்டி இன் தட் ஏரியா. ஏன் அப்படின்னா அவங்க அதை பார்த்து பார்த்தா வளர்றாங்க. அப்ப அதே மாதிரி பண்ணாதான் அவங்க கெத்து நினைச்சுக்கிறான். இதுதான் பிரச்சனையே. புரியுதுங்களா? இதுதான் நான்லாம் சென்னை போகும்போதெல்லாம் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க, அந்த சைட்லாம் போயிடாதேம்பாங்க 2005ல. ஐயோ அவ்வளவுதான்பாங்க. நான் சென்னையில கிட்டத்தட்ட 15-18 வருஷம் இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 5 டைம் தான் அந்த சைடே போயிருக்கேன், ஏதோ வேலைக்காக. ஏன்னா நெசசிட்டி இல்லை அது அந்த சைட்ல இருக்கிறது. புரியுதுங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் மேட்ரு. இது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்கூல்ல இருந்து கொண்டு போகணும். ஏன்னா இன்னைக்கு சென்னையில கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தெரிஞ்சவங்க யாருமே படிக்க வைக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு ஒஸ்டான பிஹேவியர் கொண்டு வந்து உள்ள விடுறாங்க. ஸ்கூல் மோசம்னு சொல்ல, அங்க வரக்கூடிய ஆளுங்க கண்ட்ரோல் இல்லாம. இங்க எல்லாம் எப்படி இந்த என்ன சொல்றது, இந்த கஞ்சா இதெல்லாம் பிஸ்கெட்ஸ் மாதிரி வெளியில கிடையாது, அங்க ஸ்கூல்லயே கிடைக்குது. ஸ்கூல்லயே கிடைக்குது, அவ்வளவு தாராளமா பசங்க எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. இது மாறலினா ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இந்தியா டெவலப்மெண்ட் பத்தி, தமிழ்நாடு டெவலப்மெண்ட் பத்தி, பட் இங்க உருப்பண்ணுமே. என்னைக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல எல்லாரும் போய் படிக்கிறாங்க, கவர்மெண்டினுடைய ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க, கவர்மெண்டோடைய டிரான்ஸ்போர்டேஷன் யூஸ் பண்றாங்களோ அந்த கண்ட்ரி தான் டெவலப்டு கண்ட்ரி. ஹலோ ஹலோ US. Do you know how many private schools are there in US? Very 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 rare. Like நம்ம ஊர்ல அம்பானி, அதானி செக்யூரிட்டி ரீசனுக்காக படிக்க வைக்கிறாங்க பார்த்தியா, அந்த மாதிரி ஆளுங்க மட்டும்தான் பிரைவேட் ஸ்கூல் போவாங்க. ரீசன் ஆஃப் செக்யூரிட்டி அண்ட் அதர் திங்ஸ். மற்ற எல்லாமே மந்த்லி 7 lakhs சேலரி வாங்கக்கூடிய ஆளுங்களுடைய பசங்க பொண்ணுங்களும் எங்க படிப்பாங்க? ஏன்னா அங்க பிரைவேட் ஸ்கூலே இருக்காது, ரொம்ப ரேரு. 100 ஸ்கூல் இருக்குன்னா 2 ஸ்கூல் பிரைவேட் ஸ்கூல் பார்க்கலாம், அவ்வளவுதான். ஹாஸ்பிட்டல் கம்பல்சரி எங்க? கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ட்ரீட்மெண்ட். சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி போனேன்னாலும் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட், பஸ் ட்ரெயின் 100 பேர்த்துல 70 பேர் யூஸ் பண்ணுவான், வெறும் 30 பேர் தான் கார் வச்சிருப்பான். அப்ப அந்த மாதிரி கண்ட்ரி தான் டெவலப்டு கண்ட்ரி. ஹலோ, நம்ம கண்ட்ரிலாம் டெவலப்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போனா
நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் நமக்கு. நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஓகே கவர்மெண்ட்ல எல்லாம் எடுக்கணும்னு, பட் எத்தனை பேர் அந்த இடத்துல கரெக்டா டாக்டர் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. டெஃபினெட்லி ஆன்சர் இஸ் நோ. ஓகே எமர்ஜென்சியா பாக்குறாங்களான்னு கிடையாது. ஓகேங்களா. அடுத்தது பஸ். இங்க எப்படின்னு தெரியல, சென்னையில மழை பெஞ்சதுன்னா பஸ் இதெல்லாம் கொடை பிடிச்சிட்டுலாம் போயிருக்காங்க நேரம் உண்மையிலுமே. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி. அப்புறம் மூணாவது இன்னும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த செக்யூரிட்டி. லைக் ஒரு எப்போ வேணாலும் அவன் நடந்து போக முடியுங்கிற அந்த ஃபீல் வந்தனா அந்த கண்ட்ரி தான் என்னது டெவலப்டு. நம்ம இதெல்லாம் எதுவும் இல்லாம என்னது இப்போ மாசம் 1000 ரூபாய் கொடுக்கலாம், பொங்கலுக்கு 1500 ரூபாய் கொடுக்கலாம், அப்புறம் லேடிஸுக்கு பஸ் ஃப்ரீயா கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம், ஊரை ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்கலாம். ஒரு பார்ட்டி மட்டும் இல்லை, எல்லா பார்ட்டியும் அதை தான் பண்றாங்க. எவனும் உருப்படியெல்லாம் கிடையாது. இவன் நல்லவன் அவன் நல்லவெல்லாம் கிடையாது. எவன் ஒருத்தன் வந்து லாங் டேர்ம் இதுல போக்கஸ் பண்றானோ அவனை நம்பி போனோம்னா உருப்படலாம். ஷார்ட் டேர்ம் போக்கஸ் பண்ணி மந்த்லி 1000 ரூபாய் தரேன், சரி 12 மாசத்துக்கு எவ்வளோ ஆச்சு, 12,000 rupees. 1,000 I don't know that. 1,000 அது இட்ஸ் நாட் ஃபார் எவ்ரி ஒன், ஐ திங்க் ஃபார் few people. இப்போ என்ன காமெடினா, அந்த வாங்கக்கூடிய ஆளுங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு போனாங்கன்னா அந்த 12,000 ரூபாய் இல்ல இன்னும் 5 மடங்கு சேர்த்து பிடிக்கிறோம். அவங்க பசங்க எங்கேயாவது ஒரு ஸ்கூலுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் கவர்மெண்ட்டை தாண்டி அப்படின்னா எல்லாத்தையும் முடிக்கிறோம். ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ டெல்லி வந்து வேரியஸ் ரீசன் போயிட்டு இருந்தாலும், பட் ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஒன் திங், லைக் அ ஸ்கூலிங் எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கு. நீ அந்த ஸ்கூலுக்குள்ள என்றான அது என்னது ஹைஃபை ஸ்கூல்ல லைக் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலா இல்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூலான்னு தெரியாது, அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்கூல் வந்து பயங்கரமா டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அப்ப அந்த ஸ்கூல் இன்னைக்கு ஏன்னா ஒருத்தர் சம்பாதிக்கிறதுல மேக்சிமம் அமௌண்ட் இந்த 2 விஷயத்துக்கு தான் போகுது. என்னது, ஸ்கூலு, அடுத்தது ஹாஸ்பிட்டல். இது 2 தான், இது 2க்கு தான் போகுது. யூஎஸ்ல 40% டாக்ஸ். 100 ரூபாய் சம்பாதிச்சா 40 ரூபாய் கொடுத்துட்றேன். ஏன் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்ட வேண்டாம், அப்புறம் என்ன பண்ண வேண்டாம், ஹாஸ்பிட்டலுக்கு காசு கட்ட வேண்டாம். இங்க 30% டாக்ஸையும் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், அதான் நம்மளால கேட்கறான். ஆன்சர் கிடையாது. புரியுதுங்களா இல்லையா? இன்னைக்கு எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்காங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தா சரி, எவ்வளவு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பிரைவேட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு எக்ஸப்ட் எய்ம்ஸ் ஓகே, பட் எல்லாரும் எய்ம்ஸ் போக முடியுமா, முடியாது. அப்ப அது டெவலப் ஆகணும். புரியுதுங்களா? அது ஆகலைன்னா ரொம்ப 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 கஷ்டம். இது 3 என்னைக்கு டெவலப் ஆகுதோ அன்னைக்கு தான் நம்ம ஊர் என்ன ஆச்சுன்னு அர்த்தம், டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அது வரைக்கும் நம்ம வேணா பில்டப் கொடுத்துக்கலாம், ஒன்னும் நடக்கலைன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? சரி, இது புரிஞ்சுதாப்பா? அடுத்த மேனேஜ்மெண்ட் சாய்ஸ். அப்ப மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அவங்க தே விஷ் டு ரிப்போர்ட் சம்திங், தே கேன் ரிப்போர்ட் இட். கரெக்டா? அடுத்தது என்ன ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா, 5 டீச்சர்ஸ் 5 ஃபேக்கல்டிஸ்ல 3 பேரு 4 பேரு யாரு, ரிலேட்டிவ்ஸ். அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க சூப்பரான பர்சன்ப்பா, நல்லா படிக்கிறாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் ரிலேட்டிவா இருந்தாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நமக்கு ஓரளவுக்கு படிச்சா கூட ஒண்ணுமே படிக்கிறது இல்லை ஸ்கூல்ல தெரியுமா, வீட்டுல ஏதாவது பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடலாம். அப்ப will it give the genuinity of information? அவங்க சொல்றது ஜென்யூனா இருக்குமா, இல்லாம போலாமா? எய்தர் இப்படி சொல்லலாம் அப்படி சொல்லலாமா? அப்படி இருக்கும்போது எக்ஸ்டர்னல் டீச்சர் சொல்றதானே உண்மையா இருக்கும். சொல்லுப்பா, எஸ் ஆர் நோ? ஸோ நான் அதே தான் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, லாஸ்ட் டெஸ்ட் என்னன்னு எழுதியிருக்கேன். நீ ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட் எதெல்லாம் சொல்றையோ, ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட் எதெல்லாம் சொல்றையோ, எதெல்லாம் எது 10% டெஸ்ட், அப்புறம் இதுல தானே வரும். இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கோ. இதுல எல்லா செக்மெண்ட்டும் இருக்கும்ல, மற்ற செக்மெண்ட் எல்லாமே. அந்த செக்மெண்ட்ல எக்ஸ்டர்னல் சேல்ஸ் நடந்திருக்கும்ல. ஹலோ, செக்மெண்ட் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 செக்மெண்ட்லயும் எக்ஸ்டர்னல் சேல்ஸ் நடந்திருக்கும்ல. அந்த எக்ஸ்டர்னல் சேல்ஸ் எடுத்துக்கும். அதுல 75% போடு, 100 ரூபான்னு வச்சுக்கோ. அதுல 75% எவ்வளோ, 75 rupees. அந்த அளவுக்கு நீ எதையெல்லாம் ரிப்போர்ட்னு சொல்றையோ, ஹலோ, எதையெல்லாம் ரிப்போர்ட்னு சொல்றையோ அதுக்குள்ள இந்த 75 இருக்கான்னு பாரு. அப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஜென்யூனா இருக்குமா? 75% ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் சேல்ஸ் இருக்கக்கூடிய செக்மெண்ட் should be a reportable segment. ஹலோ, அந்த செக்மெண்ட்ல என்னவா இருக்கணும், ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்டா இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா ஜென்யூனிட்டி இல்லாம போயிடுமாமா? ஹலோ, I'll tell you, don't worry. I give an example for the last one. Say for example, segment 1, segment 2, segment 3, segment 4, segment 5, 10, 20, 30, 10, 30, 30, 40, 100, 20, 40, 60, 20, 80. என்னம்மா
110 வந்துருச்சா? இன்டர்னல், எக்ஸ்டர்னல், டோட்டல். இப்போ நான் என்ன பண்ணும்? எக்ஸ்டர்னல் எவ்வளோ இருக்கு? 200 இன்ட்டு 75% போடுங்க. என்னாச்சு? 150யா? ஹலோ, assume that this was a reportable segment. இது 3 reportable segment. Now, did I comply with 75% test? எப்படின்னு பார்க்கணும். கரெக்டா? நமக்கு எவ்வளவு வருது? 150 வருதா? டோட்டல் எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லுங்க. 160 வருதா? அப்ப did I comply or not complied? கம்ப்ளைண்ட்னா 150 வந்தாவே போதும் இல்ல கண்ணா. அதாவது நான் ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய செக்மெண்ட் எனக்குள்ளேயே சேல் பண்ணவே ரிப்போர்ட்னு சொல்லி ஊரை ஏமாத்திராத. இன்டர்னலா சேல் பண்ணிருக்கலாம்ல, அதை எல்லாத்தையும் காமிச்சு நான் ரிப்போர்ட் பண்றது ஏமாத்திடக்கூடாது. வெளியில சேல் பண்ணதுல 75% வெளியில சேல் பண்ண வேல்யூ இருக்கக்கூடிய செக்மெண்ட் எல்லாம் ரிப்போர்ட்டபிளா வந்தா தானே ஜெனுவினிட்டி இருக்கும். சொல்லுங்கப்பா. ஓகே, இப்போ எனக்கு டோட்டல் எக்ஸ்டர்னல் சேல்ஸ் எவ்வளோ? அதுல 75%. அப்ப நான் எதனா ரிப்போர்ட்டபிள் சொல்லியிருக்கணும், அதனுடைய எக்ஸ்டர்னல் சேல்ஸ் should be is equal to or more than 150. எதெல்லாம் நான் ரிப்போர்ட்டபிள் சொல்லியிருக்கேன்? அதனோட எக்ஸ்டர்னல் சேல்ஸ் டோட்டல் போடு 160. எனக்கு எவ்வளவு இருக்கணும்? ப்ராப்ளம் இஸ் ஓவர். அப்ப ஐ ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு செக்மெண்ட் 2, செக்மெண்ட் 3, செக்மெண்ட் 5 என்ன எழுதிக்கோ. அடுத்து இதே சேஞ்ச் பண்ண போறேன். அடுத்து போலாமா? மூவ் ஃபார்வர்டா? போலாமாங்கண்ணா? சரி. assume that அடுத்து போலாமா? Okay, my dear friends, assume that segment 3, segment 4 was a reportable segment because of 10% test. என்ன டெஸ்ட்மா? 10% test. Management யாருமா? Management selected S1 was a reportable segment. அப்ப டோட்டலா எத்தனை ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட்? 3 ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட். இப்ப இத மூணையும் வச்சுக்கிட்டு 75% டெஸ்ட் கம்ப்ளை ஆயிடுச்சான்னு பாருங்க. ஆகல. ஏன் ஆகல? டோட்டல் போடுங்க. 140 வருது. பட் எனக்கு எவ்வளவு இருக்கணும்? அப்ப ஐ நாட் கம்ப்ளைட் வித் 75% டெஸ்ட். கரெக்டுங்களா? அப்ப ஆன்சர் இன்னும் கன்க்ளூட் ஆகல, இன்னும் இருக்குன்னு அர்த்தம். முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆன்சர் வாஸ் கன்க்ளூடட். டு ஆல் அக்ரி வித் மீ? பட் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நாட் கன்க்ளூடட். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா by ignoring all the condition, என்னதுப்பா? ignoring all the condition, select any one segment as a reportable segment to comply with 75% test.
அப்ப நமக்கு இன்னும் எத்தனை செக்மெண்ட் வந்து செலக்ட் ஆகாம இருக்கு? 2. அதுல ஏதாவது ஒன்ன செலக்ட் பண்ணு, so that 75% test will be fulfilled. நமக்கு இப்ப எவ்வளவு இருக்கு? 140 இருக்கா? 140 இருக்கா? அப்ப I can choose either segment 2 or segment 4. Up to you to decide. No problem at all. No problem. I absolutely don't have a problem. Because why I don't have a problem? I always talks about minimum requirement only. சொல்லுக்கண்ணா. So either you have to choose this or this. If you choose this, then total will be 160. Now I have complied with 75% test. That is all about 75% test. புரிஞ்சுதாப்பா? So basic concepts are over. Now we are moving forward with the second part. If you have any doubt, let me know. Anybody have a doubt with the 75% test? Doubt இல்லல்லவா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? 10% டெஸ்ட்ல ரிப்போர்ட் பண்ணது, மேனேஜ்மெண்ட் சாய்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணது, இதெல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கணும். அப்புறமா டோட்டல் எக்ஸ்டர்னல் சேல்ஸ் எடுத்துக்கணும். அதுல 75% போடணும். அந்த வந்த நம்பரு ஆல்ரெடி ரிப்போர்ட்டபிள் அதுக்கு மேல இருந்ததுன்னா விட்டுறணும். பத்தாம இருந்ததுன்னா okay, by ignoring all the condition, choose any segment as a reportable segment, so that 75% test will be fulfilled. முடிச்சிட்டீங்களா? போலாமாப்பா? ஹலோ? எஸ். சரிங்கண்ணா. When you prepare the financial statement, you used to prepare current year data, அடுத்தது previous year data. In the case of company, you have to give the comparative analysis compulsorily. Other than company like a partnership firm, sole proprietorship is okay. But in case of company, in case of company, in case of company, you must, yes or no? சரி. I have segment 1, segment 2, segment 3, segment 4, segment 5. Okay, 5 segments are there. Financial year 23-24ல எதெல்லாம் reportable segment வந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமா? I have 6 segment. இதுல எதெல்லாம் reportable segment? S1, S2, S3, S5. So 4 segment was the reportable segment. Also please understand, segment 1, segment 2 was reportable segment because of என்ன test? 10% test. S3 was reportable segment because of management choice. S5 is reportable segment because of 75% test. Do you all agree with me? Now, I am moving forward with financial year 23, 24, 25. S1, S2, S3, S4, S5, S6. இந்த வருஷத்துல
10% டெஸ்ட்ல வந்துருச்சு. S4 S5 எந்த டெஸ்ட்ல வந்துருச்சு? Just listen, I'll give a time to copy in this area. Just listen. Finance 24-25 எதெல்லாம் reportable பா? S4 S6 was reportable. Now my question to you, whatever I reported in the last year, will it be reportable in the next year also? Kana, are you listening with me? I was reported some segment, some 4 segment was a reportable segment in the last year. Will it be reportable segment in the next year also or not? That is my question. Are you connected with my question? Some segment was a reportable segment in the current year. Will it be reportable segment in the next year also or not? That is what my question. Whatever the segment was reportable segment, see, answer yes னு சொன்னேனா wrong, no னு சொன்னா தப்பு. அப்படின்னா என்னன்னா partly yes partly wrong. ஏன் அப்படின்னா see, இந்த வருஷம் ரிப்போர்ட் ஆனது எல்லாமே அடுத்த வருஷம் ரிப்போர்ட்னு வச்சுக்கோ, 100 செக்மெண்ட் இருந்தா கூட ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் 5 years 10 yearsல என்ன ஆகும்? எல்லா செக்மெண்ட்டும் ரிப்போர்ட்டபிளா வந்துடும். A17 தூக்கிடலாம். எதுக்கு? புரியுதா இல்லையா? அப்ப என்ன சார் அப்படின்னா எனி செக்மெண்ட் வாஸ் ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் 10% test of that year. Note this point very carefully in your mind because this is very important for the part of examination. Just listen with me. Any segment was reportable segment based on 10% test of that year will be a reportable segment in the next year. இந்த வருஷம் எதெல்லாம் 10% டெஸ்ட் மூலியமா ரிப்போர்ட்டபிளா செலக்ட் ஆச்சோ அது மட்டும் அடுத்த வருஷமும் ரிப்போர்ட்டபிளா வரும். மற்றது எதுவும் அடுத்த வருஷம் ரிப்போர்ட்டபிளா வராது. ஹலோ, இப்ப நமக்கு இதை பார்த்துட்டு 23-24 பார்த்துட்டு 24-25 எதெல்லாம் ரிப்போர்ட்டபிளா வரும்னு சொல்லுங்க. S1 S2 was reportable based on last year 10% rule. Do you all agree with me? So அப்ப 24-25 4 segment will be the reportable segment. Do you all agree with me? ஹலோ, சொல்லுங்க. சரி, அடுத்தது போலாமா? சரி, வெயிட் பண்ணுங்க. Financial year 25-26 S1 S2 S3 S4 S5 S6 10% test. testல reportable. 25-26 நோட 10% reportable. இப்போ in addition to this, what are the segment will be reportable? சொல்லுங்க. S4 S6 S1 S2 S4 S6 S4 S6 only. Please understand, செகண்ட் இயர்ல S4 S6 அந்த வருஷனோட 10% டெஸ்ட்ல வந்தது. இந்த S1 S2 போன வருஷனோட 10% டெஸ்ட்னால அடுத்த வருஷம் ரிப்போர்ட்டபிளா வந்தது. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ரிப்போர்ட் பண்ண தேவையில்லை. அதுதான் தெளிவா சொல்லிருந்தேன். எனி செக்மெண்ட் வாஸ் ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட் இந்த கரண்ட் இயர் பிகாஸ் ஆஃப் பேஸ்ட் ஆன் 10% test of this year will definitely be reportable segment in the next year. Suppose இந்த இதுல S6 இந்த வருஷம் ரிப்போர்ட்டபிளா இருந்தா பிரச்சனை கிடையாது. அப்ப ஆல்ரெடி கவர்டு. டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? எஸ் ஆர் நோ? சோ இதுதான் வந்து கம்பேரிட்டிவ் அனலைசிஸ். இது எழுதிக்கணும். ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது கிளாஸ் டீச்சர் பார்த்து முடிவு பண்றதா? அப்ப அது மாறலாமா? பேசிக் எது இருக்கு? எது பேஸா வச்சு டிட்டர்மைன் பண்றது? சப்ஜெக்ட் டீச்சர் வச்சு தானே. அப்ப அதுதான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். கிளாஸ் டீச்சர்ங்கிறது டிசிப்ளின் வச்சு கூட மானிட்டர் பண்ண சொல்லியிருக்கலாம். புரியுதுங்களா? அந்த ரீசன். Any segment was reportable segment in the current year based on 10% test that will be reportable in the next year.
Shall I move pa? போலாமா? So by any segment was the reportable segment of 10% rule of the current year will be reportable segment in the next year. Listen. Business segment என்னன்னு தெரியும்? ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து அது பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான் இட்ஸ் பிகம் பிசினஸ். கரெக்டா? ஜாகிரபிக்கல் லொகேஷன்ங்கிறது எந்த ஏரியால இருந்து ஆப்ரேட் பண்றாங்கறத பேஸ் பண்ணி தான் அது என்னன்னு சொல்றோம்? ஜாகிரபிக்கல் லொகேஷன். ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட்ங்கிறது A17 எதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபைடோ அதெல்லாம் ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட் சொல்றோம். ரிசல்ட்ங்கிறது ரெவென்யூ லெஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். என்னதுமா? அதான் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்னு சொல்றோம். அடுத்து அசெட். அசெட் அப்படிங்கிறது ஆல் அசெட்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் பட் தட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் டூ அசெட்ஸ். ஐ டோல்ட் யூனா அசெட் போகும்போது ஒன்று சொல்றேன்னு சொன்னா இல்லையா? என்னென்ன அசெட் இன்க்ளூட் ஆகாது? இன்கம் டேக்ஸ் அசெட்ஸ் வராது. அசெட் யூஸ்டு ஃபார் ஜெனரல் என்டர்பிரைஸ் ஆர் ஹெட் ஆஃபீஸ் பர்பஸ். இந்த ரெண்டு அசெட்ஸையும் எடுத்துக்க கூடாது. நம்ம அந்த அசெட்னு வேர்டு யூஸ் பண்ணோமா? டோட்டல் அசெட்ஸ்ல 10% சொன்னோமா? அந்த டோட்டல் அசெட்ஸ்க்குள்ள இந்த ரெண்டு அசெட்ஸ் வரக்கூடாது. எந்த ரெண்டு அசெட்ஸ் வரக்கூடாது? இன்கம் டேக்ஸ் அசெட்ஸ் வரக்கூடாது. ஜெனரல் ஆர் ஹெட் ஆஃபீஸ் அசெட்ஸ் வரக்கூடாது. Similarly, I am going to use liability somewhere else. In that place, answer. புரியுதுங்களா? ஹலோ, எஸ். அடுத்த செக்மெண்ட் ரெவன்யூங்கிறது நம்ம எல்லா இன்கமும் உள்ள வரும். அதுல வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்கம் வரக்கூடாது, இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடெண்ட் இன்கம் வரக்கூடாது, கெயின் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்கம்லாம் வரக்கூடாது. ஆர்டினரி ஆக்டிவிட்டில இருந்து வரக்கூடிய இன்கம் மட்டும் தான் வரணும். புரியுதா இல்லையாமா? ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாமே அதர் இன்கம்ல ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் மட்டும் தாங்க செக்மெண்டோட ரெவன்யூ. மற்றதெல்லாம் ஜெனரல் இன்கம் மாதிரி தானே. புரியுதுங்களா இல்லையா? இதை உங்களுக்கு இன்டர்பிரேட் பண்ற மாதிரி வராது. எக்ஸாமுக்கு ஈஸியான கொடுத்துருவோம்.
இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்கங்க, from my operation whatever I get, that is alone my income. Other than operation, investment income is not my income. Suppose I am a Bajaj Finance, Shriram Finance, வருமா வராதா? வரும். இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடெண்ட் இதெல்லாம் வரும். ஏன்னா அது இட்ஸ் பிகம் ஐ ஆப்ரேட்டிங், இட் இஸ் பிகம் ஐ ஆப்ரேட்டிங். எக்ஸ்பென்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி தான். என்னுடைய டைரக்ட்லி பிஸ்னஸ்க்கு என்னெல்லாம் சம்மந்தம் இருக்கோ அதில் எடுத்துக்குவேன். இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், எக்ஸ்ட்ராடினரி, லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இன்கம் டேக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், இதெல்லாம் எது எடுத்துக்கூடாது. ஏன்னா இட்ஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு ஆப்ரேஷன், நாட் ரிலேட்டட் டு ஆப்ரேஷன். ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் செக்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு. அலோகேஷன், பிரைமரி செகண்டரியில் ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்னை பேஸ் பண்ணி டேபிள் கொடுத்துட்டேன். 10% டெஸ்ட் இருக்காப்பா? என்ன சொல்றாங்க? ரெவன்யூ என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் பிளஸ் ஆஃப் செக்மெண்ட் 10% or more of the total segment of the revenue இருக்கா? அடுத்தது ரிசல்ட் டெஸ்ட், இதுக்கு பேர் தான் ரிசல்ட் டெஸ்ட். Profit or loss of the segment is 10% or more of the total profit or loss of all segment. இங்க சிம்பிளா கொடுத்திருக்காங்க, பட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், டீடைலா ஃபார்மேட் கொடுத்திருக்கேன். டோட்டல் ஆஃப் ப்ராஃபிட் டுகெதர், டோட்டல் ஆஃப் லாஸ் டுகெதர், அந்த மாதிரி சொல்லுக்கண்ணா. அடுத்து அசட் டெஸ்ட்ல 10%. இதெல்லாம் போக மேனேஜ்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் 75% டெஸ்ட் சொல்லி கொடுத்தனா என்ன சொன்னேன்? எப்ப 75% டெஸ்ட் வரும்? எப்பப்பா 75% டெஸ்ட் வரும்? நம்ம ரிப்போர்ட் பண்றது அது கம்மியா இருந்ததுன்னா அப்பதான் அதனுடைய 75% டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணி எடுக்கணும். டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? எஸ் ஆர் நோ? நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் பாலிசி ஒன்னா ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்தது பிரைமரி ரிப்போர்ட்டபிளா இருந்ததுன்னா டீட்டெயிலா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். செகண்டரியா இருந்தா டீட்டெயில் கம்மியா கொடுத்தா போதுன்னு சொன்னா இதெல்லாம் டிஸ்க்ளோசர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். பட் கண்டிஷன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல இருந்தா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி கண்டிஷன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் ஆர் கிளியர் இன் யுவர் மைண்ட். எஸ் ஆர் நோ? கண்டிஷன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல கொஸ்டின்ஸ் கிளியரா நாட் கிளியரா? ஐ மீன் த கான்செப்ட்ஸ் கிளியர் நாட் கிளியர், ஓகேங்களா? ஏன்னா டிஸ்க்ளோசர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வெரி ரேர். ஓகே, டிஸ்க்ளோசர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வெரி ரேர். சலை மூவ் ஃபார்வர்டா? ஹலோ, டெஸ்ட் எல்லாம் புரிஞ்சுதான்? அப்ளை பண்ணி பார்த்துடலாமா? கொஸ்டின் நம்பர் 1, sir, will it come for the examination for your kind knowledge more than 3 times tested in the examination? 5 marks. எவ்வளவு மார்க்? 5 marks. But tell me what is there in question number 1? So easy or complicated or very complicated? 5 marks. என்ன கேட்டிருக்கான்னு பாருங்க. The senior accountant of AMF Limited gives the following data regarding 5 segment assets, segment result, segment revenue. ஒன்னொன்னுக்கும் டோட்டல் கொடுத்திருக்காங்க. The senior accountant of the opinion segment B alone should be reported. Is he justified in his view? Examine his opinion in the light of the provision of A17. சொல்லுப்பா. அவர் அதை மட்டும் பண்ணா போதுங்கிறாரு. ஓகேவா? என்னடா முழிக்கிறீங்க? ஓகேவா நாட் ஓகேவா? சரி, அசட் எவ்வளவு வருது டோட்டலு? அதுல 10% போடு. 16 மேல இருக்கா? மேல இருக்காப்பா? எனி டவுட்? அடுத்தது ரெவன்யூ டெஸ்ட் பாருங்கண்ணா. 900 into 10%. ஹலோ, அடுத்தது டோட்டல் ஆஃப் லாஸ் டுகெதர் 200. Profit together, which is highest, into 10%. என்னமா 20 தானே? அப்ப எனி செக்மெண்ட் ஹேஸ் a profit
or loss more than 20, that is reportable. 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 அப்ப என்னாச்சு? எதெல்லாம் ரிப்போர்ட்டபிள்? எதெல்லாம் ரிப்போர்ட்டபிள்யா? என்னதுங்க? பி மட்டும் ரிப்போர்ட்டபிளா? எல்லாமே ரிப்போர்ட்டபிள். எதா ஒண்ணுல கவர்னாவே ரிப்போர்ட்டபிள்னு சொல்லியிருக்கேன்ல. பட் சீனியர் அக்கௌண்டன்ட் என்ன அடம் பிடிக்கிறாரு? P should be reported. P alone should be reported. P should be reported னா ஓகேன்னு விட்டுறலாம். P alone should be reported. அவர் அடம்பிடிக்கிறது கரெக்டா தப்பா? தப்பு. ஏன்? எல்லா செக்மெண்ட்டையும் ரிப்போர்ட் பண்ணும். சரி, இது 5 மார்க்ஸ். இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் எழுதணும்னா இப்படி எழுதக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்னா as per A17 கண்டிஷன் இருக்கா? 10% டெஸ்ட், மேனேஜ்மெண்ட் சாய்ஸ், 75% டெஸ்ட், அதை எழுதிட்டு அதுக்கு அடுத்தது இந்த இதெல்லாம் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு அப்புறம் கன்க்ளூஷன். இந்த present case chief accountant is not correct in his view. As per the above analysis, all segments should be reportable segment, whereas P wanted to report only, sorry, chief accountant wished to report only P, that is not correct. புரிஞ்சுதா? எழுதியிருக்காங்களா? ரூல் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்களா? எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் கன்க்ளூஷன் வந்திருக்காங்களா? சொல்லுப்பா. நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா ரெஃபர் கண்டிஷன் எழுதிக்கோ, அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுது. ரெஃபர் 10% and other test concepts. Refer 10% and other concepts. அதுக்கு அடுத்தது please write this conclusion.
Over to second question. Microtech Limited produce batteries for scooters, car, trucks, and specialized batteries for inverters and UPS. How many segments should it have and why? எத்தனை செக்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இதுல எத்தனை செக்மெண்ட் இருக்கு? Car, scooter, car, truck, specialized battery for inverter and UPS. 2 segment, 1 segment or 5 segment? Huh? 2 segment. How come 2 segment? எப்ப இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஒன்று இருக்கே சாமி, உங்களுக்கு 3 நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஒன்று சொன்னேன்ல, என்ன சொன்னேன்? இப்போதான் டக்குன்னு ஞாபகம் வருது. ஒரு நாள் பவர் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு. என்னைக்கு சொன்னோன்னா அன்னைக்கு நைட்ல இருந்து எங்க அபார்ட்மெண்ட்ல ப்ராப்ளம். ஓகே, அன்னைக்கு நைட் கம்ப்ளீட் பவர் இது யூபிஎஸ்க்கு வர்றதும் கட்டு. ஓகே, ஸோ அது கட் ஆச்சுன்னா ஏர் கூலர் அதில் ஒன்றுல அது 1 ஹவர்ல ஆஃப் ஆகி போச்சு. ஓகே, நைட்டு ஃபுல்லாக கரண்டே இல்லை. அடுத்த நாள் நேற்றும் அதே பிரச்சனை. அது எப்ப நல்லா போயிட்டு தூங்கலான்னு எல்லாம் இருக்கும்போது 10 மணிக்கு. ஓகே, ஸோ ஏதோ சொன்ன பார்த்தா தாட் ப்ராசஸ்ங்கிற மாதிரி அந்த ஏரியா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அந்த ப்ராப்ளம் கண்டினியூஸா 2 days வருது. மேபி அந்த இடத்துல ஒரு புது மால் வேற ஓப்பன் ஆகுது. அங்க ஏதாவது பவர் கன்சம்ஷன் அதுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகலையா, இல்ல என்ன ரீசன் தெரியல, இல்ல நைட் எல்லாரும் ஏசி போறனால இதாகுதா? ஓகே, பிகாஸ் டூ மச் ஆஃப் ஹீட் ஏசி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். நேத்து கூட பரவாயில்ல 1 ஹவர்ல கொடுத்துட்டாங்க. டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே கம்ப்ளீட் நைட் வித்தவுட் பவர். ஆல் தி அபார்ட்மெண்ட் 140 வீட்லயும் அந்த பேட்டரி இருந்தவங்க ஓகே. எங்களுக்கு தெரியாம என்ன ஆயிடுச்சு, சரி ஏசி கட் ஆயிடுச்சுன்னு என்ன ஆச்சு, ஏர் கூலர் அதில் ஓடி இருக்கு. அது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கனால அது பவர் எல்லாம் இழுத்து தள்ளிருச்சு. 1 ஹவர்ல என்ன ஆச்சு, கோவிந்தா கோவிந்தா. ஓகே, அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ அதனால இனிமே பவர் ஃபெயிலியர் பத்தி பேசுறதுலயும் முடிவு பண்ணியாச்சு. ஓகே, நவ் ஸ்கூட்டர், கார், ட்ரக் அண்ட் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கன்னா இந்த பேட்டரி ஒரு செக்மெண்ட்னு சொல்லலாமாப்பா. அடுத்தது யூபிஎஸ்க்கு மேனுஃபேக்சர் பண்றது ஒரு செக்மெண்டா? சார் எப்படி சார் சொல்றீங்க அப்படின்னா, ஸ்கூட்டரு, காரு, ட்ரக்ஸ் இதுல வைக்கிறது பேட்டரி ரோடு கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி, எலக்ட்ரிக் மோட்டார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரிக் லைனை பேஸ் பண்ணி அதனுடைய ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் இருக்கா? ஹலோ, வேறஸ் யூபிஎஸ்க்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய பேட்டரி எல்லாம் நம்மளுடைய பவர் சப்ளை பேஸ் பண்ணியா, அது ஒழுங்கா வருதா, இல்ல பிளக்சுவேஷன் அதிகமா இருந்ததுன்னா டக்குன்னு பேட்டரி போகலாம், ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகலாம் இல்லைங்களா? அப்ப ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன், இதுக்கெல்லாம் ஒரு ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன், இதுக்கு ஒரு ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன். டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? கார்ல வச்சாலும் சரி, ஸ்கூட்டர்ல வச்சாலும் சரி, ட்ரக்ல வச்சாலும் சரி, ஒரே ரோடு தானே, ஒரே கவர்மெண்ட் தானே. இவ்வளவு நாள் தான் பேட்டரி வச்சிருக்கணும்னு ஒரு ரூல்ஸ் போடலாம்ல. என்னப்பா, அப்ப இது ஒரு செக்மெண்ட், இது ஒரு செக்மெண்ட். See here, just see. In case of Microtech Limited, the base product is a battery, but risk and return of the battery for automobiles, scooter, car, truck, இதெல்லாம் automobile, and batteries for inverter and UPS are affected by different set of factors. In case of automobile battery, the risk and return are affected by government policy, road condition, quality of automobile, etc. Whereas in case of batteries for inverter and UPS, the risk and return are affected by power condition, standard of living, etc. Therefore, we can say that Microtech Limited has 2 business segments. One is automobile, another is inverter and UPS. Do you all agree with me? Please take a note.
Pushya? Okay, next. Question number 3. A company has a inter-segment transfer pricing policy of charging at cost less 10%. The market price are generally 25% of above cost. Is the policy adopted by the company is correct? Now listen, my dear friends. செக்மெண்ட் ஒன்னுக்கு ஒரு பொருளை மேனுஃபேக்சர் பண்ண காஸ்ட் எவ்வளவு வருது? எவ்வளோங்க வருது? 100 ரூபி. இந்த பொருளை செக்மெண்ட் 2க்கு கொடுக்கும்போது 90 ருபீஸ் கொடுக்குறாங்க. அதான கான்செப்ட். The company has an inter-segment transfer pricing policy of charging at cost plus 10%. Correct? The market price are generally எவ்வளோ? சப்போஸ் செக்மெண்ட் 1 வந்து தேர்ட் பார்ட்டிக்கு வித்தானா எவ்வளோக்கு விற்கிறான்? 125. பட் செக்மெண்ட்டுக்குள்ள கொடுக்கறது எவ்வளோ கொடுக்குறான்? 90. இது கரெக்டானு கேட்குறாங்க. கரெக்ட். ஏன்னா பிரைஸ் டிட்டர்மைன் பண்றதெல்லாம் எந்த ஸ்டாண்டர்டும் உள்ள வர முடியாது. சப்ஜெக்ட் டு திஸ் மெயின்டைன்ட் கன்சிஸ்டன்ட்லி. இன்னைக்கு டிஸ்கவுண்ட் நாளைக்கு மாற்றக்கூடாது. அதாவது inter segment transfer pricing can be lesser than the cost, but it has to be maintained consistently. Do you all agree with me? Mark these questions are important because those percentage questions and all everybody will do. இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா இது பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது, இது என்ன புதுசா இருக்கு, புரியுதா இல்லையா? Now listen, just listen. A17 segment reporting requires that inter-segment transfer pricing should be measured on the basis of that enterprise actually used to price this transfer. Actually என்ன பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. The basis of pricing inter-segment transfers and any change there should be disclosed in the financial statement. அதை வந்து நம்ம financial statement disclose பண்ணணும். Hence enterprise can have its own என்னது policy for pricing inter-segment transfer, and hence inter-segment transfer may be based on cost, below cost or market price. இது புரிஞ்சுதா? அடுத்த பேராகிராஃப் அது தனி பேராவா எழுதுங்க. However, whatever policy is followed, above cost or at cost or below cost or whatever, in the same should be disclosed and applied consistently. Therefore, in the given case, inter-segment transfer pricing policy adopted by the company is correct if followed. இந்த மாதிரி எழுதுனாதான் 4 marks or 5 marks. எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா வந்திருக்கு பாத்தீங்களா? அதாவது இந்த மாதிரி பண்ணலாம். இது வந்து கன்சிஸ்டண்டா ஃபாலோ பண்ணானா கரெக்ட், இல்லைன்னா தப்பு. இந்த கேஸ்ல இது கரெக்ட் சப்ஜெக்ட் இஃப் இட் இஸ் ஃபாலோட் கன்சிஸ்டன்ட்லி. டேக் a note.
Completed? No. Make it fast. Okay. அடுத்த 16th question na? அதெல்லாம் முடிஞ்சதுங்க, அவ்வளவுதான். சாப்டர் முடிஞ்சது, என்ன கேட்காதீங்க. நான் மறந்துட்டேன் அந்த சாப்டரை. பார்க்கலாம். மேட்ச் ஆகாம இருக்கா? கொஸ்டின்லயே மிஸ்டேக் இருக்க மாதிரி இருக்கா? சரி, பார்த்துடலாம். முடிச்சுட்டு பேசிக்கலாம். நான் வச்சுக்கங்க, பார்த்துக்கலாம். கோர்ட்டுக்கு லீவ் கொடுக்குற மாதிரி சம்மர் ஹாலிடே கொடுத்துடலாமா? கோர்ட்டுக்கெல்லாம் மே மாசம் லீவு தெரியும்ல. அங்க எழுத ஆரம்பிச்சிட்டா இந்த பொண்ணு. இல்லம்மா, அந்த மாதிரி நீ என்னமா இப்படிச்சு, இது கஞ்சத்தனமா இருக்க நீ. ஒரு நாளுக்கு நாளைக்கு மட்டும் நான் ஒரு மே மாசத்தை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கேன், நீ ஒரு நாளை பத்தி பேசிட்டு இருக்க. சரி, முடிஞ்சதா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Question number 4 is homework question. Don't ask me anything about that. என்னது அது? அதேதான். ஏன்னா என்னன்னா, ஒரு டைம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு எழுதி பாருங்க. எழுதி பார்த்தா அந்த மாதிரி கண்டென்ட் ஒரு 70% மேட்ச் ஆகுதான்னு பாருங்க. ஓகே, தென் லீவ் இட், எல்ஸ் யூ பிராக்டிஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ அதே கொஸ்டின் தானே, விட வேண்டாம். நீங்க அதை உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நீங்களே எழுதி பாருங்க. எழுதி பார்க்கும்போது முடியுதான்னு பாருங்க, வந்த வெற்றி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 5. N Limited has 3 segments, namely P, Q, R. The assets of the company are 15 crores. Segment P, Q, R. 4, 6, 5, so 15. ஆமா தானே? Okay. Deferred as asset included in the assets of each segment. என்ன பண்ணணும், எடுத்துக்கணுமா எடுத்துக்கூடாதா? நம்ம ஒரு டெஃபினேஷன் பார்த்த ஞாபகம் இருக்குங்களா? asset does not include tax. கரெக்டா இல்லையா? அப்படி deduct 1.90, 0.80. இதுக்கப்புறம் ஒரு அமௌண்ட் வரும்ல, அதுல தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரிப்போர்ட்டபிளா நான் ரிப்போர்ட்டபிளான்னு பார்க்கணும். Do you all agree with me? That's it. Question number 5 தானமா? யா, எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே ரிப்போர்ட்டபிள் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இதை நீங்க போடுங்களேன், நான் சொல்ற மாதிரி போடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த லைன் எழுதுங்க, அப்புறம் அந்த டேபிள் போடுங்க. எந்த டேபிள்? இங்க போட்டோம்ல, இங்க போட்டிருக்கோம்ல, இந்த டேபிள். Then you come to the conclusion.
முடிச்சிட்டியா? அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எதெல்லாம் ரிப்போர்ட்டபிள்னு பாரு. டோட்டல் அசெட் வேல்யூ போடுங்க. தென் 10% மேல எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ரிப்போர்ட்டபிள். ஐ திங்க் எல்லாமே ரிப்போர்ட்டபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது எழுதிக்கங்க. லாஸ்ட் பேராகிராஃப். லாஸ்ட் பேராகிராஃப் will be this. முடிச்சிட்டீங்களா? அதை முடிச்சிட்டீங்களா? அடுத்து போலாமா? Question number 6 agana. Question number 6. Just listen. Company A is engaged in manufacturing and sale of product. Manufacture பண்ணிட்டு product sale பண்றாங்க. Which constitute two distinct business segment. The product of the company are sold in domestic market only. அவ geographical location வருமா? வராது. The management information system of the company is organized to reflect operating information by two broad market segment, rural and urban. இது nice problem. International level கிடையாது. But within in India, rural and urban. Besides the two business segment, how should the company A identify geographical segment? Do geographical segment exists within the same country? Explain within the provision of A17. I was expected somebody to ask this question when I took this area, but nobody has raised the doubt, so I also kept ideal. Another location, geographical location means that is outside the country, sir, or within the country, different places also covered. நான் சொல்லல, வேணும்னே சொல்லல, உண்மையா சொல்றேன். சரி, எவனாவது கேட்பானான்னு யோசிச்சேன். எழுதிருக்கலாம் சான்ஸே கிடையாது, நான் சொல்லவே கிடையாது. 200% எழுதிருக்க மாட்டீங்க. ஓ எழுதி. சரி சொல்லுங்க. You tell me. Only outside the country or within the country also? Within the country also, yes. Just listen. Don't write all this. Okay. Now listen. Single geographical segment does not include operation in economic environment with significantly different risk and return. Geographical segment may be a single country. Hello? This I not explained to you at that time. You also did not ask me anything. So that is a question. Understood? So within the country irukkalam. But என்னது? Different risk and return attributable இருந்தால் within the country என்ன மாறலாம்? Two different location இருக்கலாம். Group of two or more countries or region within a country. Accordingly, to identify geographical segment,
company A needs to evaluate whether the segment reflected in the management information system is environmental that are subject to significantly different என்னது risk and return irrespective of the fact whether they are within the same country or not. அதாவது இங்க என்ன பண்ணணும்னா மற்ற கதையெல்லாம் விட்டுட்டு வித்தின் தி கண்ட்ரில இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது டிஃப்ரெண்ட் ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்னுக்கு அட்ரிபியூட்டபிளானு பாருங்க. அப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணா இட் ஹாஸ் டு பி ட்ரீட்டட் as a two different geographical segment. Is that clear? புரியுதா இல்லையா? அப்ப இதனுடைய டிஃபரெண்ட் ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இருந்ததுன்னா ரெண்டையும் செப்பரேட் செக்மெண்டா போடணும். உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்டான கண்டென்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். எஸ் சார் அதுல அதை எழுதிட்டு தானே இப்ப ஆன்சருக்கே வந்தாகணும். சப்போஸ் ஜாகிரபிக்கல் லொகேஷன் வித்தின் தி கண்ட்ரி பத்தி கொஸ்டின் வந்தால் கண்ணை மூடிட்டு இந்த பேராகிராஃப் எழுதிட்டு தான் ஆன்சருக்கே போகணும். புரியுதுங்களா? டேக் அ நோட். வச்சிட்டீங்களா? முடிச்சிட்டீங்களாப்பா?
Shall I? முடிச்சிட்டீங்களா? Have you completed this? Yeah. Finally come to this place. It should be noted that எழுதிட்டீங்களா? urban and rural may be treated as separate geographical segment. May be treated as separate geographical segment. Separate geographical segment. புரிஞ்சதா? Yes or no? என்னப்பா? geographical அதாவது சி கோயம்புத்தூர்ல ரெண்டு இருந்தாலும் கோயம்புத்தூர் சிட்டிங்கிறது வேற, கோயம்புத்தூர் சிட்டி தாந்து வேற. கரெக்டா? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கிவ் யூ ஒன் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். மால் எடுத்துக்கலாம். இன்னைக்கு யூஸ்வலா இப்ப ராம்நார்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இது சிட்டி ரீஜன். கரெக்டுங்களா? இங்க யாராவது மாலுக்கு போகணும்னு முடிவு பண்ணாங்கன்னா will they go to Brookfields or Broadway? Broadway is there after KMCH. சொல்லுங்க. Brooks, because it's easy to access and even you take a hotel, அங்கேயும் போவாங்க. Okay, the people who likes long traveling or the people who wish to see a movie in the big screen with advanced technology, and IMAX is there over in Broadway and all the facilities are there. அப்ப நம்மளோட ரிஸ்க் அண்ட் ரிவார்டு ஒரு தியேட்டர் எடுத்துக்க, அப்படி இல்லைன்னா விட்டுரு, தியேட்டர் பிசினஸ் எடுத்துக்கணும். நான் தியேட்டர் ரன் பண்றேன். ஓகேங்களா? சென்னை கோயம்புத்தூர்ல தியேட்டர் வச்சிருக்கேன். ஓகே, தர்மபுரி, நாமக்கல், அதுக்கப்புறம் இங்க பொள்ளாச்சி, உடுமல்பேட், இங்க தியேட்டர் வச்சிருக்கேன். என்னோட ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஒன்னா வேறையா? கம்ப்ளீட்லி வேற. சென்னை கோயம்புத்தூர் ஹவுஸ்ஃபுல்லா போயிட்டே இருக்கும், அது பப்ளிக் ஹாலிடே வேணா முடிஞ்சு போச்சு. But in those places is not always, maybe 1 or 2 days, not every show, maybe 3 days இந்த ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகலாம், அதுக்கப்புறம் ஆகாது. பட் சென்னை கோயம்புத்தூர்ல என்ன ஆகும்? ஏன்னா அங்க இருக்கவங்களாம் வேற வேலை வெட்டியெல்லாம் இருக்கு, இங்க இருக்கவங்களுக்கு எந்த வேலை வெட்டியும் கிடையாது. அப்ப we will, so I'm just giving an example to understand. அப்ப இங்க எனக்கு ரிட்டர்ன் வந்து மோர் இல்ல, ரிஸ்க் கம்மி இல்ல, அங்க ரிஸ்க் இஸ் மோர், ரிட்டர்ன் இஸ் லெஸ் இல்ல. சொல்லுக்கண்ணா. அதே மாதிரி again you take a case called a car, Chennai, Bangalore, Coimbatore and other tier 3 city, Pollachi, Gobi, all these places எங்க சேல்ஸ் அதிகமா இருக்கும். You take a case called tractor which will be used for agricultural. கோயம்புத்தூர் ராம்நார்ல எந்த முட்டாளாவது ஷோரூம் போடுவானா? டிராக்டருக்கு ஷோரூம் போடுவாங்களா? யாரும் போட மாட்டான். இங்க எங்க இருக்கு? ஃபார்மிங் பக்கத்துல இல்ல. அப்ப இட் வில் பி அவுட் சைடு ஒன்லி. அந்த ப்ராடக்ட்லாம் எங்க அக்ரிகல்ச்சர் அதிகமா இருக்கும், அங்க சேல்ஸ் வில் பி டூ ஹை. இங்க இருக்கும், கோயம்புத்தூர்ல இருக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப்டர் 10-20 kilometers there is an agricultural activity, but not on the bigger way.
அப்ப இங்க என்ன ஆகும், ரிஸ்க் இஸ் மோர், அந்த மாதிரி பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணா. டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? அப்ப இதை வச்சு தான் டிட்டர்மைன் ஆகும். கண்ட்ரியை போகும்போது எக்கனாமிக்கல் பாலிசி, இந்த கண்ட்ரி ஒன்னு இனிமே வந்து கிடையவே கிடையாதுமா, அது மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு. இனிமே வந்து சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து நான் விசா தர மாட்டேன்மா யூஎஸ், உடனே அடிவாங்கம்மா. எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் தட். ஐ ஹோப் யூ ஆர் கிளியர் ஆன் திஸ். கொஸ்டின் நம்பர் என்னதுமா? 7. PK Limited has identified business segment as a primary reporting segment. Don't ask me how that risk and return would have been based on business. It has identified India, USA, UK as 3 geographical segments. நல்லது. It sells its product in the Indian market, which constitutes 70% of the company sale, 25% sold in USA, and balance to UK. Is PK Limited as a part of a geographical secondary segment? Information required to disclose segment revenue from export sales where such sales are not significant. இந்த வேர்டு தான் நம்ம இந்த கொஸ்டின் மூலியமா we are going to understand. கண்ணா பிசினஸ் வந்து பிரைமரி செக்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்களா? அடுத்த ஜாகிரபிக்கல் செக்மெண்ட்ல என்னென்னலாம் வருது? இந்தியா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? அடுத்தது என்ன ஒரு யூஎஸ்ஏ எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 25%. அடுத்தது யூகே எவ்வளோ? இதுல should I report all 3 as a geographical segment or any one as a geographical segment or any 2 is a geographical segment? Because now I have a 3 geographical segment, right? See, sometimes ஒரு particular financial yearல நம்ம எப்படி ஒரு 4 வருஷத்துலயோ இல்ல லைஃப் டைம்ல ஒரு டைமோ ஃபாரின் ட்ரிப் போயிட்டு வருமோ அந்த மாதிரி எப்பயாவது ஒரு 1% நடந்திருக்கலாம். கண்ட்ரி கனடா, இந்த மாதிரி பல கண்ட்ரி கூட ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் நடந்திருக்கலாமா? அப்ப எவ்ரி டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் பிகம் ஜியோகிராபிக்கல் செக்மெண்ட் சொன்னா ஐ ஹேவ் டு ரிப்போர்ட் 200 டிரான்ஸ்லேஷன்ல 200 செக்மெண்ட் ஆயிடுது இல்லப்பா. இதெல்லாம் தப்பு இல்ல. தப்புனா இட்ஸ் நாட் லாஜிக்கல். ஹலோ, சோ தேர் சுட் பி சிக்னிபிகன்ட் வேல்யூ. கரெக்டா இல்லையா? அதுக்கு மேல நடந்திருக்கிறத மட்டும் என்ன பண்ணா போதும், ரிப்போர்ட் பண்ணா போதும். வாட் இஸ் தட் சிக்னிபிகன்ட் வேல்யூ அப்படின்னா 10%. எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் சொல்லுங்க? 10%. நமக்கு எத்தனை நடந்திருக்கு? 75, 25, 5. இல்ல அப்படின்னா டூ மச் ஆஃப் ரிப்போர்ட் ஆயிரும்ல கண்ணா. நான் யூகேக்கு ஒரு பொருள் அனுப்பிச்சுடுறேன், மலேசியாவுக்கு ஒரு பொருள் அனுப்புறேன், சவுதிக்கு ஒரு பொருள் அனுப்புறேன், கனடாக்கு ஒரு பொருள் அனுப்புறேன், ஒரே ஒரு பொருள் தான் அனுப்புறேன், ஒரே ஒரு டிரான்சாக்ஷன் தான். அப்ப இது எல்லாத்தையும் ரிப்போர்ட் பண்ண என்ன இருக்கு? லாஜிக்கே இல்லையில. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது 10%க்கு மேல கான்ஸ்டியூட் ஆனிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னு அர்த்தம்? சிக்னிபிகன்ட் வேல்யூ இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப whenever there is a significant value in course of geographical segment, that should be reportable. If there is no significant value, don't report. இப்ப நம்ம 3 கேஸ்ல எதுக்கு significant value இருக்கு? Just listen, don't write. As per AS17, if the primary format of an enterprise for reporting segment information is a business segment, it should be report segment revenue from external customers by geographical area based on geographical location of its customer. For each of geographical segment whose revenue from sale to external customer is. அதனால நம்ம வந்து மற்ற ரெண்டே ரிப்போர்ட் பண்ண, யூகே ரிப்போர்ட் பண்ண தேவையில்லை. கிளியர்? டேக் a note.
It's most important. Now, கண்ணெல்லாமே முடிச்சிட்டீங்களா? Okay. Question number 8. I give you 2 minutes. It means, என்னாச்சு? என்ன பேலன்ஸ் இருக்கு? இதுவா? இது கூட எழுதணும். However, other secondary information as per A70 should be disclosed. Okay, எழுதிக்கங்க. வேற ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க. நாங்க ஏதோ இன்னொரு பேரா இருக்குன்னு நினைச்சிட்டோம் சார் அப்படிங்கிறீங்களா? காரணம் எப்படியே வெயில் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா 1 வீக் நம்ம சம்மர் ஏன் சார் காமெடி பண்றீங்க? விட்டீங்க சந்தோஷம். நம்ம ஆரம்பிச்சதுல லீவா தானமா கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். எலெக்ஷன் லீவு, அதுக்கப்புறம் கூட ஏதோ லீவ் கொடுத்தோம்ல. எலெக்ஷன் லீவ் விட்டுமே 2 நாள். அதுக்கு முன்னாடி லீவ் விட்டோம்ல, ஏதோ ஃபங்க்ஷன் ஏதோ வந்ததுல இல்லையா? சரி முடிச்சிட்டீங்களா? கால் பண்ணிட்டீங்களா? சீரியஸா படிக்கும்போது லீவ் பத்தி பேசிட்டு. Question number 8. I give you 2 minutes time. You please, okay, advise me which segment should be reportable. எல்லாமே அப்படி பார்த்த உடனே சொல்லக்கூடாது. பாரு ஓகே. Others please apply. Very easy only. Just we did, I think question 2 or something we did, right? எதெல்லாம் ரிப்போர்ட்டபிள்னா? எல்லாமே ரிப்போர்ட்டபிள். ஓகே. ஹோம்வொர்க் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட் தானேங்க? அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் 10 ஆல்சோ ஹோம்வொர்க், 11 ஆல்சோ ஹோம்வொர்க், 12 பார்க்கலாம். சரிங்களா? இதெல்லாம் ஹோம்வொர்க் கொஸ்டின், ஒண்ணுமே கிடையாது, நீங்களே முடிச்சுக்கலாம். Now come back to question number 9. Question number 9. So I will complete question 9 now. Then 10, 11 will be over. 12 also easily can do. 13 alone will be there. 13 also after 7th question it is going to be easy. 7th illa enna question idu? 9th question. So don't worry. Okay. Now listen. But அந்த 3 கொஸ்டின்ல சார் நிறைய கொஸ்டின் ஹோம்வொர்க் நான் வந்தேன்னா பிச்சே விடுவேன். இப்படி இங்க இங்க போட்டு 10% இல்லையான்னு போடணும். So will I get those type of question in the examination? Take past examination more than many times, of course, more than 5 times. Those type of questions also was appeared. See, again I am telling you, CA intermediate examination questions yes will be difficult or moderate, but not all the questions. எல்லா கொஸ்டினுமே டிஃபிகல்ட்டா கூட யார் தான் பாஸ் பண்றது? புரியுதா இல்லையா? அப்ப ஒரு 6 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா 2 கொஸ்டின் டெஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். ஒரு 2 or 3 கொஸ்டின் மாடரேட்டா இருக்கும். ஒரு 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் will be very ஈஸியா இருக்கும். இப்படிதான் கொஸ்டின் வரும். Don't think that every questions will be not known to you. Never ever. அப்படி இருந்தா ஒருத்தரும் பாஸ் பண்ண மாட்டான். புரியுதுங்களா இல்லையா? So have the positive vibration when you go for exam. Every question is not going to be complicated. Maybe 1 or 2. Another 3 you have to think and write. Another 1 or 2 without thinking you can write this type of questions. இதுக்கு என்னத்த போய் திங்க் பண்றது? ஒன்னும் திங்க் பண்ண வேண்டாம். But please understand the way how you are supposed to give your answer and the presentations are so important. Now question number 9 கண்ணா பார்க்கலாமா? Prepare
segmental reports for publication and diversifies limited for the following details of the company, 3 division and the head office. எத்தனை division இருக்கு? 3 division இருக்கு. எவ்வளவு head office இருக்கு? Head office 1 head office. Yes or no? சரி. என்னென்ன டிவிஷன் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? forging division, bright bar division, அடுத்தது என்ன டிவிஷனுங்க? ஃபிட்டிங் டிவிஷன் இங்க இருக்கு. அதாவது ஃபிட்டிங் டிவிஷன், forging division, bright bar division, fitting division. இதுல சேல்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்குது, டொமஸ்டிக் நடந்திருக்குது, எக்ஸ்போர்ட் நடந்திருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபாரின் டிவிஷன், செகண்ட் ஒன் பிரைட் பார் டிவிஷன், தேர்ட் இஸ் ஃபிட்டிங் டிவிஷன். இதுக்குள்ள நடந்திருக்க டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது ஒரு டேபிள் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரீ டாக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் ரிசல்ட், ஹெட் ஆஃபீஸ் காஸ்ட் ரீஅலோகேட்டட், இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட், பிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ், நெட் கரண்ட் அசெட்ஸ், லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டிஸ். அவ்வளவுதான். இதை வச்சு செக்மெண்ட் ரிப்போர்ட் நீ ரெடி பண்ணணும். இவ்வளவு நேரம் போட்டதெல்லாம் should I treat this segment as a reportable segment or not a reportable segment? Should I treat this segment as reportable or not reportable? This problem என்ன சொல்லுதுன்னா, these are the reportable segment. How will you present segment reporting? How will you present? Hello, segment reporting. Now listen. So இப்போ உங்களுக்கு 3 segment இருக்கு இல்லைங்களா? ஓகேங்களா? Fixed assets, head office 75 இருக்கு, net current assets 72 இருக்கு, long term liabilities 57 இருக்கு. Tell me what should I do? Should I allocate to 3 segment or should not be? படிச்சிருக்கோம். எனக்குன்னா ஹெட் ஆஃபீஸ் இது வராது. அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் அலோகேஷன் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து இங்க பிரேக்கப் கொடுத்தனால என்ன பண்ணக்கூடாது? Unless otherwise Bajaj Finance, Shriram Finance, then operation itself is interest nature இருந்ததுன்னா ஓகே, இல்லைன்னா எடுத்துக்கூடாது. இதை பார்த்துருக்கோமா? ஓகே, now listen carefully. என்னக்குன்னா head office reallocated, that will come. எது reallocate பண்ண முடியுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். So just see the format. Diversifies limited. என்ன அடுத்தது ஹெட்டிங் என்ன கொடுத்துருக்கோம்? செக்மெண்ட் ரிப்போர்ட். இப்படிதான் செக்மெண்ட் ரிப்போர்ட் இருக்கும். சரிங்களா? அடுத்தது பர்டிகுலர்ஸ், ஃபோர்ஜிங் டிவிஷன், அடுத்தது பிரைட் பார் டிவிஷன், அடுத்தது ஃபிட்டிங் டிவிஷன், அடுத்தது இன்டர் செக்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், இன்டர் செக்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், ஃபைனலி டோட்டல். எங்க சொல்ல பார்க்கலாம்? பர்டிகுலர்ஸ். ஓகேவா? Now listen. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக்மெண்ட் ரெவன்யூ பார்க்கணுமாக்கண்ணா. அதுக்கு அடுத்தது செக்மெண்ட் ரிசல்ட், அடுத்தது செக்மெண்ட் அசெட், அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி லைபிலிட்டி கொடுத்துருக்கேன். லைபிலிட்டி. இந்த 4 ஏரியால தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Are you all getting connected with me? So first and foremost I am going to report what? Revenue. அடுத்தது ரிசல்ட். ரெவன்யூ, ரிசல்ட், அசெட், லைபிலிட்டி. ரெவன்யூல ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் ஆகண்ணா. சேல்ஸ். See, suggest answer is given in the different way, but I feel that is little confusing, so that is the reason we made into this way. Now அதுல நீங்க சேல் பாருங்கண்ணா, டொமஸ்டிக் சேல் பாருங்கண்ணா. இப்போ ஒவ்வொரு டிவிஷன்ல டொமஸ்டிக் சேல் எந்த டிவிஷன்ல இருக்குன்னு சொல்லு. டொமஸ்டிக் சேல் எந்த டிவிஷன்ல இருக்கு? என்னமா? ஃபார்ஜிங் டிவிஷன்ல இருக்கா? வேற எதுல இல்லையா? சரி, இங்க வாங்க. சேல்ஸ் கீழே ஃபர்ஸ்ட் புல்லட் பாயிண்ட் என்ன? டொமஸ்டிக். எங்க எழுதணும்? எங்கப்பா எழுதணும்? அதுக்கப்புறம் எல்லாமே டேஷ் 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 டோட்டல் இஸ் 90. ஏன்னா அது மட்டும் தான் டொமஸ்டிக் சேல் பண்ணிருக்கு. டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ? அடுத்தது எக்ஸ்போர்ட் சேல்ஸ் பாருங்கடா. ஃபோர்ஜிங் டிவிஷன் எவ்வளோ? 6135. அடுத்து பிரைட் பார் 300, இது 270 இருக்கான்னு பாரு. 6135, 300, 270,
இன்டர் செக்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வராது. இதை ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணீங்கன்னா you will get total external sales. Even if you want to apply 75% test இதானே வேணும் சொல்லுங்கப்பா. அது ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணிடுறேன். இதுதான் டோட்டல் எக்ஸ்டர்னல் சேல்ஸ். இதுல யாருக்கும் டவுட் இல்லையே. அடுத்தது இன்டர் செக்மெண்ட் சேல்ஸ் போயிடலாமா வாங்க. ஒரிஜின் டிவிஷன்ல இருந்து யார் யாருக்கு சேல் பண்ணிருக்காங்க. பிரைட் பாருக்கு ஒரு 4575 வந்திருக்கா. அப்ப அது இங்க வந்துடுமா 4575 சொல்லுங்கம்மா. அடுத்தது பிரைட் பார் டிவிஷன்ல இன்டர் செக்மெண்ட் எவ்வளோ 45 வந்துருச்சா. அடுத்தது பிட்டின் டிவிஷன்ல 0 போட்டாச்சா 0. இது எல்லாமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆயிடுமா. சேல் கிடையாது இல்ல. ஒருத்தனுக்கு சேல்னா என்ன ஒருத்தன பர்ச்சேஸியா. அப்ப நெட் எஃபர்ட் 0 தானேமா. அப்ப இதனோட டோட்டல் இங்க எழுதிட்டேன்னா அப்ப டோட்டல் காலம் இஸ் 0வா. ஏன்னா எனக்கு சேல்னா இன்னொருத்தருக்கு என்னது பர்ச்சேஸ். அப்ப நெட் எஃபர்ட் இஸ் கோயிங் டு பி 0. So total column is 0. Now alphabet C total sales. Total sales equal to இது ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணிட்டு வரணுமா. எது எக்ஸ்டர்னலையும் இன்டர்னலையும் டோட்டல் பண்ணிட்டு வரணும். இந்த இடத்துல இங்க வரும்போது எக்ஸ்டர்னல் அலோன் will be the sale. எக்ஸ்டர்னல் அலோன் will be the sale. மற்றது அது வந்து நெட் ஆஃப் ஆயிடுது இல்ல. இதுல யாருக்கா டவுட் இருக்கா சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்றோம். அடுத்தது செக்மெண்ட் ரெவன்யூ பண்றோம். அதுல சேல்ஸ்ல டொமஸ்டிக் எக்ஸ்போர்ட். அப்ப டோட்டல் எக்ஸ்டர்னல் சேல் கிடைச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்டர் செக்மெண்ட் சேல் அப்புறம் டோட்டல் சேல்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ. அடுத்தது வாங்க ரிசல்ட். ரொம்ப ஈஸி. எவ்வளவு நான் கொடுத்துருக்கேங்க ரிசல்ட். ப்ரீ ஆபரேட்டிங் ப்ராஃபிட் தானப்பா உனக்கு ரிசல்ட். அதானப்பா ப்ராஃபிட் 240 30 12 மைனஸ் 240 30 12 மைனஸ் இருக்கா. அதுக்கப்புறம் ஹெட் ஆபீஸ் ரீஅலோகேட்டட் எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கு 72 36. அடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு இருக்கு 682. இது என்ன அப்படின்னா அந்தந்த செக்மெண்ட்டுக்கு அவன் அலோகேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கானா. இந்த ரெண்டு ஹெட் ஆபீஸ் காஸ்ட் ரீஅலோகேட்டடும் இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்டும் அலோகேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களா. அப்படின்னா டிவிஷன் வைஸ் லோன் வாங்கியிருக்கலாம். டிவிஷன் வைஸ் ஆபரேட்டிங் பர்பஸா லோன் வாங்கியிருக்கலாம். சப்போஸ் இதே அமௌண்ட் இந்த இடத்துல கொடுத்திருந்தானா எடுத்துக்க கூடாது. நீ அலோகேட் பண்ணக்கூடாது. டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ. இந்த ரெண்டு அமௌண்ட் எங்க கொடுத்திருந்தா டோட்டல்ல கொடுத்திருந்தானா இது காமனா பிசினஸ் எக்ஸ்பான்ஷனுக்காக லைக் மெஷினரியோ இல்ல வேற எதுக்காக வாங்கின லோனா இருந்திருக்கும். அப்படி கொடுத்திருந்தா என்ன பண்ணக்கூடாது எடுத்துக்க கூடாது. இங்க தனியா அலோகேட் பண்ணி கொடுத்திருக்கனால என்ன பண்றோம் எடுத்துக்கிறோம். ஜென்ரலா கொடுத்திருந்தா எடுத்துக்க மாட்டோம். அலோகேட் பண்ணிருந்தா எடுத்து இங்க மைனஸ் பண்ணிட்டோமா. அப்ப ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் will be 98 ஆகனா. ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் will be 98. அடுத்தது என்ன இருக்கு அசெட். என்னென்ன அசெட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. அசெட்ல என்னென்ன இருக்கு. பிக்சர் அசெட்ஸ் தனித்தனியா கொடுத்திருக்காங்களா. என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க அதெல்லாம் தனித்தனியா எழுதியாச்சா. 360 180 எழுதியாச்சா. எது எழுதல இதுல 75 எழுதலையா. 75 எழுதல இல்லக்கண்ணா. அடுத்து என்ன அசெட் இருக்கு நெட் கரண்ட் அசெட்ஸ் இருக்கா. அதையும் தனித்தனியா எழுதியாச்சா. எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இதனுடைய டோட்டல் எவ்வளவு வருது 75 70 150 147. அந்த 147 144 147. அப்ப இங்க தப்பா இருக்கு 147. மேபி இல்லைன்னா கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சமா இருக்கலாம். 147 அதையும் எழுதிடணும். கார்பரேட் அசெட்ஸ்ல 147 எழுதிடணும். டு யூ ஆல் அக்ரி வித் மீ. தென் சிமிலர்லி ஃபார் லைபிலிட்டிஸ் ஆல்சோ ஸ்பிளிட் அப் கொடுத்திருந்து எழுதிருக்கலாம். சப்போஸ் கார்பரேட் லைபிலிட்டி இருந்தா தனியா எழுதணும். இதுதான் நம்ம ரிப்போர்ட் கொடுக்கறது. இது லிஸ்டட் கம்பெனி யாராவது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. புரிஞ்சுதுங்களா. ஹலோ. ஸோ கம்ப்ளீட். என்னக்குன்னா கார்பரேட் லைபிலிட்டி இருக்கா எவ்வளவு இருக்கு 57 இருக்கு. ஸோ 57 இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல எழுதிடுறேன். டோட்டல்ல 57. புரியுதுங்களா. ஓகே கோ அகெயின். Diversifies Limited segment report அதுக்கப்புறம் particulars all those things.
முடிச்சிட்டீங்களா? Completed? Okay. So, next question, this you can do it by yourself. And 13 question based on this, try. Based on this, try. I will share the answers also to you. If you have doubt, then definitely we'll discuss on that. Are you clear on this? Yes or no? So, segment reporting is the easiest chapter. Don't leave this chapter. If at all question comes, you will be lucky to get 5 out of 5. Okay, Ngla. So, thank you. We'll meet on in the next class. I think tomorrow is Saturday, Sunday, right? Okay, we'll meet on the next class, most probably on Monday. Thank you.